So good evening to one and all gathered here for this alumni lecture series, hashtag 10. So this is on behalf of the department, I welcome all of you, all the participants to the session. So we have started this alumni lecture series as part of our Silver Jubilee celebration. Now the Department of Architecture, PMIST, is into its 26th academic year. So we have also taken this lecture series to the online platform. This is actually facilitating us to connect to a larger number of participants as well as to our multifaceted alumni who are placed across India and abroad. So today we on this session we have with us our Dean Faculty of Architecture and Planning, Dr. C. V. Subramanian, our Head of the Department, Architect Ramesh Babu, and the Speaker of the Day, Architect Amuda Krishnamurthy. Thank you all for joining us. And the lecture being on thesis, we also have on board our thesis coordinator, Architect Idaya, Assistant Professor from the department. This is me, Architect Uma Mautika, Alumni Coordinator from the department. As part of the organizing committee, we also have with us Architect Balahari Krishnan, Assistant Professor, and Ms. Dakshita, fourth-year architecture student, who will be coordinating the session today. So I once again welcome each one of you to have an interesting session, a very needful session today. That I think a topic on thesis is the need of the hour, like beginning of a semester. So on that note, I now invite our Dean, Faculty of Architecture and Planning, Dr. C. V. Subramanian, to deliver the welcome address. Very good evening to all the participants, and a special welcome to our distinguished alumni, Architect Amuda Krishnamurthy, who is from our first batch of Periyar Manima Institute of Science and Technology. As faculty members, we feel proud in bringing her today. At the same time, a good number of participants who are participating throughout the state. The main purpose of this particular program is not only for the benefit of our students, but also for the entire students community throughout the state. Happy that today more number of participants have registered and they keep coming. We are happy that this program takes sharing of this knowledge to entire student community, and we feel happy and invite each one of you along with the faculty members, head of the department, and on behalf of the students of our institution also. I will hand it over to the moderator, Architect Uma Mautika, who is also the alumni coordinator, who is integrating the session and giving all these talks. I once again welcome our distinguished alumni also, and hand it over the session to Architect Uma Mautika. Thank you, sir. I now invite Head of the Department of Architecture, Architect Ramesh Babu, sir, to brief on the topic today. Very good afternoon, one and all gathered here. I feel immense pleasure to have all the participants in a single platform, and I also welcome our distinguished alumni of the first batch, Amuda, Architect Amuda, who is a dynamic person, and she has been a very career-oriented and wonderful person, and she has an experience of 20 years. And today's talk is about architectural thesis, and it is the need of the hour. As you can see, our team has recently said that there are a lot of participants from different institutions. That tells that the need of the hour right now is an introduction to thesis and how to go about the entire process, which is a unique process, and this particular process is going to be there lifelong. So I'm just telling from my experiences. So whenever we go, our portfolio speaks with the practical training where we are doing, and also our thesis. And as I told that today's speaker is going to be an expert in handling the session, I wish everybody can interact very well and get it clear and then and there.
With this small note, I leave over the hand to the speaker. Thank you. Thank you, sir. So I invite Architect Idea, Assistant Professor and the Thesis Coordinator, to introduce the speaker of the day. Over to you, ma'am. Thank you, madam. A warm greetings to one and all present here, especially the budding architects for whom we have arranged such a platform for today. I take this opportunity to welcome Architect Amuda Krishnamurthy, an eminent alumna belonging to the first batch of Periyar Maniammai Institute of Science and Technology, then known as the PMCTW. She has completed a master degree from SAP Anna University. Being a dynamic architect and academician for the past 2 decades, she gained a widespread experience and exposure in various avenues of architecture. Her consistency in incorporating new ideas and pushing boundaries has made her a renowned architect who has contributed much to the public building sector in Tamil Nadu, such as SIDCO, Ministry of Tourism, and Tamil Nadu Housing Board, to name a few. She is the founder of Amrita Surabhi Architects, an established architectural firm in Chennai during 2009, which has grown and spread its wing across the globe. Her passion towards teaching has enriched a lot of young students in academics and facilitated young teachers. So, being the principal of RVS Padmavati School of Architecture, Chennai, I welcome you, ma'am, to give away the session. And I request all the young students to sharpen your ears and gather as much as knowledge that you can take up today. I welcome you, ma'am, and kindly take up the session. Thank you. Very good afternoon to everyone. Is it audible, Mautika? Yes, ma'am, you are. Yes. It's a very, very happy moment for me in my throughout entire life, because in 1995, when I joined in the college, when they started the architecture course, I may be the one or second person joined and took this course without knowing what is architecture. Because at the time, architecture 25 years back, it was a kind of a here and there course. It's not like the present situation. So after then, when I was crossing my thesis period around 2000, since being a first batch, we never had any seniors to follow, or even if we want to take any topics or any notes or syllabus or anything, we have to travel to either Madurai or Trichy, NIT. Earlier it was REC and SAP. So like this only our career was. So I'm just recollecting my days over there. My sincere thanks to the college and my beloved staff team, who's presently working over there. Since I also was a teacher over there in the college, the same college where I have studied too. And the participants, both the staff members and the students from across the Tamil Nadu. I feel very happy about this gathering. So when we start regarding this thesis presentation, this session is not a session kind of what is the thesis and how we are going about this thesis. It is a course, it is a subject, it is a presentation, project we have to complete during our process of BR course. This session is not at all going to be like that at all. This session is going to be a very, very casual way for the students whomsoever in very panicking mode. Your thesis வந்துருச்சா இப்போதானே freshers party நடந்த மாதிரி இருக்குது காலேஜ்ல. We have all attended the freshers party. பயந்துட்டே வந்தோம். ஒரு சவுத் இந்தியா டூர் போனோம், ஒரு நார்த் இந்தியா டூர் போனோம், பிரசன்டேஷன் சொன்னாங்க, சப்மிஷன் சொன்னாங்க, டீச்சர்ஸ் மேல அந்த டீச்சர்ஸ் பிடிச்ச மாதிரி சப்ஜெக்ட் எடுத்தாங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் சுட்டு போட்டாலும் வரல. இந்த ப்ராசஸ் அப்படியே நகர்ந்து இன்னைக்கு நான் தீசிஸ்ல உட்கார்ந்துருக்கேன். என்ன பண்ண போறேன் எதுவுமே தெரியல. 3 டாபிக் அப்ளை பண்ணியாச்சு. அதுல ஏதோ பிடிச்சதை செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையார் முதற்கொண்டு எல்லா குலதெய்வத்துக்கும் தெய்வம் உடைக்கிறதாவும் வேண்டியாச்சு. அப்படியே இந்த டாபிக் வரலனாலும் செகண்ட் டாபிக்
சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டாவது அந்த டாபிக்கை போடு. அந்த சார் வந்து எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்கை வந்து செலக்ட் பண்ண மாட்டார். எது ரெண்டாவதோ அதை தான் செலக்ட் பண்ணுவார். ரெண்டாவது நமக்கு பிடிச்சதை போட்டுருவோம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பேர். ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்கும் ஒரு 4 தீசிஸ் ரிப்போர்ட் சீனியர்ஸ்லாம் பண்ணனதெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். எப்படியும் இந்த டாபிக் வந்ததுன்னா ஒப்பை தருவேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த காலேஜ்ல நீ என்ன பண்ணிருக்க, இந்த காலேஜ்ல நீ என்ன பண்ணிருக்க. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலைமையோட இந்த தீசிஸை வந்து எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸோட ஒரு செஷன் நடக்குது தீசிஸ்க்காக. இந்த செஷன் நடக்குது தீசிஸ்க்காகன்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு விஷயம் நான் வந்து ஐ ஹாவ் டு ரீகலெக்ட். நம்ம படிக்கிற காலேஜ்ல நம்மளுக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்காத ஒரு புது விஷயத்த இங்க நம்ம கத்துக்க போறது கிடையாது. ஒன்லி திங் வி ஆர் கோயிங் டு ரீகலெக்ட் அண்ட் ஒரு மாதிரியான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ப்ரிப்பரேஷனோட ஒரு பாலா கையில கொடுக்க போற செஷன் தான். எல்லா டீச்சர்ஸ்மே அவங்கவுங்க காலேஜ்ல அவங்கவுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தீசிஸ்னா என்ன செய்யணும், அதுக்கான செக்லிஸ்ட் எப்படி பண்ணணும், எப்படி ரேங்க் வாங்கணும், அட்லீஸ்ட் பாஸ் பண்றதுக்காச்சும் என்னென்னலாம் செஞ்சு முடிக்கணும், இது எல்லாமே எல்லா காலேஜ்லயும் சொல்லி கொடுத்து முடிச்சிருக்கிறாங்க. இட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் ஆல்ரெடி. அதையும் தாண்டி ஒரு செஷன் நடக்க போகுது. சரி, ஏதோ ஒன்று இங்கே வந்து நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக we all gathered here. We start the thing. Before entering into the thesis, நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து if we do, we can easily ஒரு fear factor-ஏ இல்லாமல் we can cross this thesis. இந்த சப்மிஷன் எப்படியோ இன்னொரு 4வது மாசமோ 5th month-ஓ we all going to be submitted all the papers and records, all the project எல்லாமே முடிஞ்சிருக்க போகுது. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா we are going to talk about எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு முடிச்சா தெரியுமான்னு சொல்லிட்டு. பட் பிஃபோர் தட் 5th month, the first session we are sitting in this period. Either the thesis topics finalize ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், ஆர் thesis topic ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன விஷயத்த நம்ம வந்து ஒரு 40 minutes ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் லைக் அ ப்ரேயர். மேபி அ வார்ம் அப் செஷன் பிஃபோர் த ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். மேபி அடுத்தது ஒரு பேனிக்கிங்க்கு முன்னாடி ஒரு ஃபுல்லாக சாப்பிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு 40 minutes we have to do this activity before you enter into the thesis. Okay. So அந்த ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி I have to brief you one more thing. நம்ம ஆர்கிடெக்சர் தான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம், 5 years அதில் தான் இருக்கோம். Of course, we also written a 2-mark question in our theory of architecture that it is a conscious and a deliberate creation of spaces with the latest technology and the materials அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா எக்ஸாம்லாம் வர பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் தியரியிலலாம். வாட் இஸ் த கான்ஷியஸ் அண்ட் டெலிபரேட் கிரியேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ், அது என்ன கான்செப்ட், இது என்ன ஆர்கிடெக்சர்னா என்ன, இது மாதிரி ஒரு வேகா இருக்கிற ஒரு மனநிலைக்கு I need to give a clarity. Architecture is any engineering, any technology is based on the common sense. இதில் ஆர்கிடெக்சர் இமோஷனல் பேஸ் பண்ணன ஒரு காமன் சென்ஸ் வித் தி லேட்டஸ்ட் அடாப்டபிள் டெக்னாலஜி. அதை அஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட், அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம். வாட் இஸ் த இமோஷன் ஐ ஹாவ் when I see something, when I perceive something, when I stand over there, எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு இது பிடிக்கல, இது ரெண்டு விஷயத்த என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா தட் இஸ் வாட் ஆர்கிடெக்சர். அந்த எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் அமுதாவா நான் எப்படி வந்து என்னுடைய வேல்யூ அடிஷனை கொடுக்க போறேன். ஓகே, எனக்கு இது பிடிக்கல, இதை எப்படி நான் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு விஷயமா நான் மாத்த போறேன், அதுக்கு எப்படி நான் வந்து ஒரு வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்க போறேன். இதுலதான் இந்த ஆர்கிடெக்சரே வந்து லைஸ். ஓகே, தீசிஸ்னு வரும்பொழுது அஃப்கோர்ஸ் வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் தி ஆர்கிடெக்சர் பிகாஸ் தீசிஸ்ல மெயின் பார்ட்டே ப்ரெசன்டேஷன், வேர்பல் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷயத்த வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்றதுக்கான ரீசன் இதுதான். ஓகே, ஈவன் இஃப் யூ டேக் அ ட்ரெஸ், நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, பர்செப்ஷன் டிஃபர்ஸ். அந்த பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை விச் வில் பிளே வெரி வெரி மேஜர் ரோல் த்ரூ அவுட் அவர் கரியர், நாட் ஓன்லி த 5 years பீரியட், த்ரூ அவுட் அவர் ஆர்கிடெக்சரல் அந்த பர்செப்ஷன் வந்து டிராவல் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த பர்செப்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்டா பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஒவ்வொரு யூசராகவும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பேஸை வந்து யூஸ் பண்ண பார்த்துருக்குறோம் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஒரு டேலண்டான ஆர்கிடெக்டா இருக்கிறோமா, இல்லைனாக்கா ஒரு நார்மலா இருக்கமா, அடுத்தவங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிறத வந்து டிபெண்ட் பண்ணது when we are into practice. ஸோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுக்கும்போது கூட இதுல வந்து இது பிடிச்சிருக்கு, ஏன் பிடிச்சிருக்கு, ஃபிட் அவுட் பிடிச்சிருக்கு, கலர்ஸ், அதோட டெக்ஸ்டர், பேட்டர்ன்,
அதோட அது ஸ்கின்ல படுற கான்டாக்ட், கம்ஃபர்ட் லெவல், இது எல்லாமே சொல்றேன். இன்னும் இது பெட்டர் பண்ணலாம் எப்படி, ஓகே இது பிடிக்கல, இன்னும் இதை பெட்டர் பண்ணலாம் எப்படி. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா தட்ஸ் வாட் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல ஆர்கிடெக்சர் இஸ், வித் ஆல் அவர் இமோஷனல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், வித் த சொல்யூஷன் ஆர் அனாலிசிஸ். ஸோ ஆர்கிடெக்சர்னு வரும்பொழுது ஒரு விஷயத்தை நம்ம பர்சீவ் பண்ற விதம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா இருக்கு, அதை எப்படி அப்லிஃப்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றோம். செகண்ட் திங், எப்படி பர்சீவ் பண்றோம், என்னென்ன மாதிரியான யூசரோட நம்ம வந்து அதை வந்து பர்சீவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்குறோம். திஸ் இஸ் ஆர்கிடெக்சர் சைட். நான் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு 40 minutes நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா தட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அவர் போத் தீசிஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபார் தி ப்ராக்டிஸ். நான் இங்க வந்து வெறுமன தீசிஸை பத்தி மட்டுமே பேசுறதுக்கு மையமா வச்சுட்டு வரல. பிகாஸ் தீசிஸை நான் பார்க்குற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும், நீங்க பார்க்குற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் நான் வந்து தீசிஸை வந்து கரியரோட பிகினிங்கா பார்க்குறேன். ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்து அப்பாடா கோர்ஸ் முடிக்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டா நம்ம வந்து பார்ப்போம். அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சுடா தீசிஸ், இதோட நமக்கு வந்து பிஆர்க்கு கோர்ஸோ இல்ல மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸோ ஒரு டிகிரியோட எண்டா இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டா சர்வைவ் ஆக போறதுக்கான பிகினிங்கா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த செஷனை பார்க்கும் பொழுது இந்த 40 minutes ஆஃப் சர்ஃபிங் த்ரூ த பேக்ட்ராப், அது வந்து விச் இஸ் கோயிங் டு பிளே வெரி மேஜர் ரோல் ஆன் யுவர் தீசிஸ். உங்களுக்கே தெரியாம உங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கெத்து வரும், ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வரும். உங்களுக்கு வந்து சே இதானே, இதுக்கு போயா இவ்வளோ பயந்தேன், இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசாத்தியமான தைரியம் வரும். ஓகே, நம்ம அப்படி என்ன பண்ண போறோம்? கோ பேக் டு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஜஸ்ட் கோ பேக் டு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர். அந்த 40 minutesல நீங்க பண்ண போற 40 minutes நான் ஒரு 5 minutesல தான் சொல்ல போறேன். பட் யூ மஸ்ட் டூ இட் பிஃபோர் யூ என்டர் இன்டு யுவர் தீசிஸ். அந்த 40 minutesல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல நம்ம ரைட் ஃப்ரம் த பேசிக் டிசைன்ல இருந்து நம்ம யோசிச்சுக்கலாம் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னென்ன அசைன்மெண்ட்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க, அதை 2 கேட்டகரியா பிரிச்சுக்கலாம். என்னென்ன தியரி சப்ஜெக்ட்லாம் நம்ம படித்தோம், என்னென்ன டிசைன் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும். அந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்லையும் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நான் என்னென்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன், என் கிளாஸ்ல யார் யாரெல்லாம் அந்த ப்ராஜெக்டை என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே மேம், நீங்க சொல்றது எல்லாமே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மேம். பட் சில செமஸ்டர்ஸ் வந்து காணா போயிருக்குது மேம், ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில ஏதோ ஒரு மைண்ட் அப்ளிகேஷனே இல்லாமல் போயிருக்குது மேம். இட்ஸ் ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. அந்த அந்த நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காண மாதிரி இட்ஸ் ஓகே. we can avoid those time whomsoever missed some semesters. ஃபிசிக்கலாக இருந்திருப்போம், சப்மிஷன் பண்ணியிருந்திருப்போம், பட் மைண்டில் இருக்காது, அப்ளை பண்ணியிருந்திருக்க மாட்டோம். பிகாஸ் we would have been busy with the post சவுத் இந்தியா ஆர் ப்ரீ நார்த் இந்தியாவில் எல்லாத்துலேயுமே பிஸியாக இருந்திருந்திருப்போம். ஸோ சம்வேர்ஸ் we would have lost. ஸோ அதனால வந்து என்ன செய்வோம் அப்படின்னாக்கா, பேசிக் டிசைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். See the theory subjects, whatever the theory subjects. அஃப்கோர்ஸ் சார் சொல்லும் பொழுது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் பொழுது சொன்னாங்க தீசிஸ் புக்கை தான் கேட்பாங்க, ப்ராக்டிஸிங்க்கு போகும்போது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் பற்றி கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ பிட் ஆங்க்ரி ஆன் த ஸ்டாஃப். பிகாஸ் உரிமையில சொல்லிக்கிறேன் என்னன்னாக்கா, என்னென்னலாம் நம்ம தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ல படிச்சோமோ அதோட கன்சாலிடேஷனாக தான் இந்த தீசிஸ் வந்து நம்ம அப்ரோச்சே பண்ண போகிறோம். ஸோ ஹூம்சோவர் ஆர் செகண்ட் தேர்ட் இயர் பசங்க யாராச்சும் அட்டன் பண்ணீங்கன்னாக்கா யூ ஆல்சோ கீன்லி அப்சர்வ் திஸ். ரைட் ஃப்ரம் த பேசிக் டிசைன், ஒரு ஷீட்டை எப்படி கம்போஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலேருந்து, அதோட அந்த கலர்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலேருந்து, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் தியரி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த டீச்சிங் புக்கை ஒரு தடவை நம்ம சர்வ் பண்ணி பார்த்தோம்னாலே அந்த ஸ்பேஸ் வித்தின் த ஸ்பேஸ் எப்படிலாம் இருக்க போகுது, ஒரு பிளாக்குக்கும் இன்னொரு பிளாக்குக்கும் இடைப்பட்ட ஸ்பேஸை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம். I'll come back towards the end with all these things, how it is getting linked. And அந்த ஒரு பில்டிங்கை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம், சென்ட்ரா அப்ரோச் பண்ணாக்கா அது பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி வந்து சிமெட்ரியா இருக்கணும். நம்மளோட சைட் பிளான்ல வருவார் தீசிஸோட எண்ட்ல சைட் பிளான்ல நம்ம மெயின் ஃபோக்கல் என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரே என்ட்ரியோ 2 என்ட்ரியோ ஆர் சர்வீஸ் என்ட்ரியோ நம்ம கொடுப்போம். அதுல மெயின் ஃபோக்கல் என்ட்ரி வந்து நம்ம எப்படி பஃபர் பண்ணி கொடுக்க போறோம், எப்படி வந்து அந்த பாட்டில் நெக் இல்லாம இருக்க போகுதுங்கிறத வந்து அந்த 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 அர்பன் நோடோட எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ண போறோங்கிறது அர்பன் டிசைன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு உள்ள பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அந்த மாஸ்டர் பிளானிங். ரைட் ஃப்ரம் த தியரிலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அது எப்படி சென்டரா அப்ரோச் பண்ணா எப்படி சிமெட்ரிக்கா இருக்க போகுது, சுத்தி வந்து அப்ரோச் பண்ணாக்கா ஸ்பைரல் அப்ரோச், ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ தி ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பெரிஃபரி. அண்ட் ஆப்ளிக் அப்ரோச் வந்து பில்டிங்கோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எந்த ஃபெசாரை நான் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணணும், எதுக்காக நான் வந்து ஆப்ளிக் அப்ரோச் வச்சிருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க சர்ச் பண்ணனீங்கன்னா தான் ஒருவேளை
உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கிராஸ் கொஸ்டின்ஸ் தீசிஸ் டைம்ல வந்ததுனால யூ கேன் மேனேஜ் டு ஆன்சர் ஆன் த ஸ்பாட்ல. ஓ இப்படி ஆப்லிஸ்க் அப்ரோச் கொடுத்துருக்கேன், இதுதான் பர்பஸ் பாருங்க மேம் சொல்லிட்டு பாருங்க சார், யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தோஸ் திங்ஸ். ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து தியரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர், இஃப் யூ டேக் ஹிஸ்டரிஸ், உங்களுக்கு பாசிவாவே அந்த ஹிஸ்டரியில உள்ள அந்த அப்சர்வேஷன்ஸ், என்ன மாதிரியான ஆர்கிடெக்சரல் எலிமெண்ட்ஸ், என்ன மாதிரியான கல்ச்சரல் பீப்புளுக்காக அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ்லாம் நம்ம சிஸ்டர்ஸ் டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இதை வந்து நீங்க வந்து தரவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்க ஜீன்ஸ்ல உங்க மென்டாலிட்டிலுமே இந்த டிசைன் ப்ராசஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிட போகுது. ஸோ இந்த தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம 2 பார்ட் பார்க்கணும், தியரி சப்ஜெக்ட் அண்ட் டிசைன் சப்ஜெக்ட். அந்த தியரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலுமே அதுல நமக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்க போறது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, மெயின் டிசைன் சப்போர்ட்டிங் சப்ஜெக்ட் லைக் கிளைமேட்டாலஜி, டிசைன் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கான்டெம்பரரி ஆர்கிடெக்சர், அர்பன் டிசைன், இதெல்லாமே சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லைக் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி, இது எல்லாமே ஏவிடி இருக்குது உங்களுக்கு. அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இது எல்லாம் பெரிய ஒரு மேஜர் ரோலை வந்து பிளே பண்ண போகுது. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டு பில்டிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் என்னங்க சம்பந்தம்? கண்டிப்பா சம்பந்தம் இருக்கு. ஒண்ணு பண்ணுவோம், எல்லாரும் டிஃபால்ட்டா ஐட்டம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு பண் வந்து அப்படி அது கிழக்குல இருந்து மேற்க போகும், அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா அது டுவர்ட்ஸ் சதர்ன் சைடு டவுனா போகுதா இல்லைனாக்கா அது நார்தன் சைடு டவுனா போகுதா, எப்படி வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது கூட நமக்கு வந்து போட்டிருக்க தெரியாது. ஏன்னா கிளைமேட்டாலஜிங்கிற சப்ஜெக்ட் பயங்கர சிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ் வர சப்ஜெக்ட், கால்குலேஷன்ஸ் வரதுன்னு ஒதுக்கி வச்சிருந்தது. ஸோ ரிவியூல அந்த தீசிஸ் ரிவியூல பில்டிங் ஏன் இப்படி தப்பா கூட ஓரியன்ட் பண்ணியிருந்துருக்கலாம், அது கரெக்டா கூட அந்த கிளைமேட் ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கு இருக்கும். இஃப் யூ வுட் ஹவ் கான்ஷியஸ்லி ஸ்டடிட் ஆல் யுவர் தியரி சப்ஜெக்டோட எசன்ஸ் அப்படின்னாக்கா, யூ கேன் அப்ளை ஆல் த எசன்ஸ் இன் யுவர் டிசைன் கால்குலேஷன்ஸ் இட்செல்ஃப், டிசைன் ப்ரொசீஜர் இட்செல்ஃப், இல்லைன்னா லோல ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது கூட நீங்க வந்து பண்ணிடலாம். அண்ட் when you take building material, உங்களோட சாயிலோட தன்மை என்ன மாதிரி சாயில் இருக்கு, என்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் வரும், நீங்க தூக்கிட்டு ஒரு கன்சல்டன்ட்டா அலைஞ்சிட்டே இருக்கவே வேண்டாம். ஒரு தடவை நீங்க அதை வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஈஸியா வந்து அதை வந்து என்ன செஞ்சிடலாம், இதுதான் என்னுடைய சாயில் டைப், இது 4-5 இடத்துல வந்து சாம்பிள்ஸ் எடுத்து பார்த்துருக்குறாங்க, இது மாதிரியான ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷன் தான் வரும், பைல் ஃபவுண்டேஷன் தான் வரும், அதனால நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கிறேன். இன்க்ரிமெண்ட்லாம் டெவலப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இருக்கும், வாட்டர் சீப்பேஜ் லெவல் இப்படி இருக்குது, ஹாட் ஸ்டேட்டா இந்த மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் சைட்ல நீங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே, பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே, யூ ஆர் இன்டு நோயிங்லி அன்னோயிங்லி ப்ராக்டிஸ்குள்ள வந்துடுறீங்க. நம்ம தீசிஸை மட்டுமே இங்க வந்து மையமா வச்சு பாக்குறதுனால பெரிய பூதாகரமா தெரியுது. தீசிஸை தாண்டி ப்ராக்டிஸ்னு பார்க்கும்போது தீசிஸ் ரொம்ப சின்னதா தெரிய போகுது. ஸோ சப்போர்ட்டிங் சப்ஜெக்ட்ல பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி, அந்த டிராயிங்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்ணும்பொழுது மைக்ரோ டீட்டெயிலிங் நம்ம அஃப்கோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மைக்ரோ டீட்டெயிலிங் கொடுக்க போறது இல்லை, ஆனா பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரியும். ஆனா நீங்க காமிக்கலங்கிறத ஒன்லைன் verbal conversation will take place. That is very important and ultimate. So இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து பார்க்கும்போது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உங்களுக்கு ரூல் எப்படி போறேன்னு சொல்லிட்டு அப்பாயின்மெண்டே ரெவியூல ரொம்ப 30 வருஷம் we are into the next gen நம்ம பெருமையா பேசிக்கிற ஐடியா. இப்ப போயிட்டு எனக்கு அந்த கிடைக்கும் எல்லாமே இருக்குது, அவைலபிள். நம்ம போற பில்டிங் எப்படி அந்த புக்கை பார்க்கணும், அந்த நேஷனல் பில்டிங் கோட்ல இருந்து ஃபயர்க்கான ஃபயர் ஸ்கில்ஸ் எப்படி பார்க்கணும், இவ்வளோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு சம்பு கொடுக்கணும், ஃபயர் ஹைட்ரேட் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து பேசிக் தெரிஞ்சா இட் இஸ் ஓகே. ஆனா யூ ஷுட் நோ, ஒரு ஸ்டார்கேஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அது 18 to 22 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஸ்டார்கேஸ் ஃபயர் ஸ்டார்கேஸ் வரணும், அது ப்ரெஷரைஸ்டு ஸ்டார்கேஸா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியணும். ஸோ ஃபார் இந்த 10 minutes நம்ம என்னத்தை பத்தி பேசணும் அப்படின்னாக்கா, ஹாவ் அ சர்ச் ஆன் யுவர் பேசிக் தியரி சப்ஜெக்ட் வாட் எவர் யூ ஹவ் கான் த்ரூ ஆல் யுவர் 9 செமஸ்டர்ஸ். ஒரு தடவை நீங்க கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இந்தந்த சப்ஜெக்ட் இந்தந்த பிடிச்ச சப்ஜெக்டா இருக்கலாம், பிடிக்காத சப்ஜெக்டா இருக்கலாம், பிடிச்ச டீச்சரா இருக்கலாம், பிடிக்காத டீச்சரா இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் பி, யூ ஆர் an independent architect, you are going to become a very well known architect down the line in another few years of இந்த டீச்சர் அதெல்லாம் மேட்டர் கிடையாது.
It is your responsibility. You have to get the essence of whatever you have done for 9th semester. That is going to very needable. And then the other part வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணிதான் சீரியஸ் சப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போதான் நம்ம தீசிஸ்ல கொஞ்சமா நுழைய போறோம். வார்ம் அப் முடிச்சாச்சு. கொஞ்சமா இப்போ நம்ம வந்து நுழைய போறோம். The second thing is the design subject. Design subjectன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கும் பொழுது we all know, என்னுடைய பர்சனல் ரெக்வஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கேட்க வந்து என்னன்னாக்கா, யாரும் தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுக்காதீங்க. ஜஸ்ட் கம் அலாங் வித் மீ. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெக்கார்ட் செஷன் உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்க போகுது. நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அகைன் நோட்ஸ் எடுக்கும்போது மைண்ட் வேவரிங் ஆயிரும். யூ கேனாட் லிசன். ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் நோட்ஸ், ஜஸ்ட் கம் அலாங் வித் மீ. ஸோ டிசைன் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் டிசைன் பண்ணியிருப்போம். கிச்சனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருப்போம்? அஃப்கோர்ஸ் டேட்டா யாராச்சும் நம்ம கிச்சன் எப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எப்படிலாம் இருக்கணும் நம்ம வீட்டு கிச்சன் பார்த்துருந்துருப்போம், அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் கேஸ்டிங் ஒர்க்ல போட்டு போய் காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ மதர் கிச்சனா இருக்கட்டும், இந்த சாதாரண மண் அடுப்புல வச்சுட்டு சமைக்கக்கூடிய உள்ள வில்லேஜ் கேஸ்டில படிச்ச அந்த கிச்சனா இருக்கட்டும், எனி கிச்சன் இஃப் யூ டேக், நம்ம வந்து என்ன படிச்சோம் 22 feet அண்ட் ட்ரையாங்கிள். இது யாருக்குமே லைஃப்ல இந்த ஆர்கிடெக்டுக்குமே மறக்காது. ஏன்னா அது வந்து செகண்ட் செமஸ்டர்லயோ ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லயோ நம்மள கை கால் உடைச்சு சொல்லி கொடுத்த ஒரு விஷயம். நம்மளும் ஆர்கிடெக்சர் ஒரு ஆர்வமா இருக்கும்போது கற்றுக்கிறது. அந்த கிச்சன் டிசைனுக்கு ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கோம். தட் இஸ் கால்ட் ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ். அந்த ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தனியா அப்படியே உங்களோட 9th செமஸ்டர் டிசைன்ல இருந்து அப்படியே தனியா தூக்கிட்டு வந்து வச்சுக்கோங்க. நீங்க அதுதான் உங்க தீசிஸ்க்கு மெயினா முதுகெலும்பா நீங்க வந்து பண்ண போறது ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ். So what you are going to do in the activity analysis? சாதாரண ஒரு சிம்பிள் கிச்சன், we are going to do pre-cook, post-cook, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபண்டுவான ஒரு டெர்மினாலஜி கூட we need not go. கிச்சனுக்கு சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி we are going to do some preparation and the same cooking activity இருக்க போகுது. Then சமைச்சு முடிச்ச ஐட்டம்ஸ் எடுத்து நம்ம ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியில நடக்க போகிறது. ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கான ஸ்பேஸ் ஆர் லென்த் ஆஃப் த சர்க்குலேஷன் என்னவா இருக்கும், இதுக்கு சப்போர்ட்டிங்கான யூட்டென்சில்ஸ் ஆர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் த சப்போர்ட்டிங் த பிளாட்ஃபார்ம் ஆர் கீழே உட்காந்து சமைக்கிறோம்னாக்கா த ஸ்டவோட ஹைட்ஸ், த வெசல்ஸ், நம்மளோட ஆந்த்ரோபோமெட்ரி, இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம அந்த கிச்சனுக்கு அனலைஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம். இந்த ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸ் நம்மளுக்கு ஒரு கிச்சன் மேடை how much the height of the மேடை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா 28 inches 32 inches வரைக்கும் நமக்கு கிராஸ் ஓவர், அதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் டிஎஸ்எஸ் எல்லாத்துலேருந்துமே நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ நம்மளே நின்று ஓரளவுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குற லெவலுக்கு இருக்கும். எப்படி இது வந்து நம்மளால பண்ண முடியுது? when we are able to do this work, why we cannot do our thesis in a better way? The same activity analysis only going to taken place for your thesis in a macro level to micro level, and whole to part, part to whole, from the outside to inside, inside to outside, in a bigger way to smaller way. ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் என்னால செய்ய முடிஞ்சது. ஸோ ஒரு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேம்பஸ் பிளானிங்னு நம்ம ஒரு யாராச்சும் தீசிஸ் எடுத்திருக்கோம். எக்ஸாம்பிள் we have to have admin block, academic block, recreations, dining areas and canteens, and the storages and the maintenance blocks, libraries, laboratories, தனித்தனி ஸ்பேசஸா இருக்கு. Can't we do activity analysis for this? ஃபர்ஸ்ட் எங்க வருவாங்க, எந்த பிளாக் அப்ரோச் ஆக போகுது, இன்னொரு பிளாக் எங்க இருக்க போகுது, that the circulation we can easily coin, which is very easiest thing. Then when we enter into the administration block, we can like a principal room and all the tertiary rooms, all the classrooms and all those things are going to take a place. அதுக்குள்ள again நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம், அனலைஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த ஸ்மால் ஏரியா ஒரு பிரின்சிபல் ரூமோட சைஸ் இருக்கும். அந்த டேல் என்ன purpose of an architect, ஒரு டீச்சர் பிரின்சிபலோட ரூம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு A0 சைஸ் ஷீட்டை ஓபன் இருக்கணும், ஒரு ப்ரொஜெக்டர்ல ஒரு விஷயம் பார்க்குற அளவுக்கு the room சைஸ் இருக்கணும். going on. So அந்த dimension spaces of dimension எதுல இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா right from your activity analysis. So what is architecture னு பார்த்து we have all the possibility when you and what is you can go into positive to as a unique one.
negative into the positive and the application of your event or value addition. That is one side. Another side, when we search all these components of the previous subject, what are the design sets, support MEP subjects, and structural subjects, and இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து the fundamental நடக்குது. ஒரு 10 நிமிஷம் உட்கார்ந்து ஓகே enter into the basic design the design of the thesis is all about the thesis is done. Topic finalized next we have to submit. Okay, what is this synopsis? அது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. What you are going to do as an architect, how the value addition you are going to bring for the topic to the society for people are going to be a synopsis form of you issue of your thought process. Simple நீங்க வந்து உங்க மனசுல படுறதை எழுதினா better. அதுக்கு you have to have all the warm up or basic core work வந்து நீங்க பண்ணி வந்திருக்கீங்க. So after that people ask you what is the methodology you are going to process the thesis. ஆமா நான் எப்படி பண்ண போறேன் the thesis, எப்படி how I am going to approach. So before approaching a project, this is nothing but a special final year project in a small or பயம் இல்லாத ஒரு scenario சொல்லணும் அப்படினாக்கா. So how to address the design? Of course டிசைன் வரும்பொழுதே ஃபர்ஸ்டே டேட்டா கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு டெர்மினாலஜி வந்துருது. டேட்டா கலெக்ஷன் அண்ட் லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் எதுக்காக இந்த டேட்டா கலெக்ஷன் லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு when we go back இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பிரேக் எடுக்கிறோம். we are going back for an example தீசிஸோட எல்லா சப்மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே முடிச்சாச்சு. நம்ம எல்லா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் சப்மிட் பண்ணியாச்சு, ரிப்போர்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் நடக்க போகுது. ஓகே, டேட்டா கலெக்ஷனோட நம்ம ஸ்டாப் பண்றோம். இங்கே நம்ம எங்க போயிடுறோம்னா டைரக்டா நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு போயிடுறோம். ப்ரெசன்டேஷன் நடக்க போகுது. எல்லாருக்குமே ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய கவலை வந்து என்னன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் நான் போக மாட்டேன், 40 நிமிஷம் 1 மணி நேரம் வச்சு செஞ்சிருவாங்க. இல்ல நான் கடைசியா போனேன், என்னை வந்து ஒரு 2 நிமிஷம் கூட அந்த சார் பார்க்கல, அந்த மேடம் பார்க்கல. லஞ்சுக்கு முன்னாடி பசியில இருந்திருப்பார் போல இருக்கு, நான் சொல்ல வரதையே காதலே வாங்கல, சாப்பிட்டுட்டு வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு, தூக்கமா வருது போல இருக்கு. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் குவரிஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே மைண்ட்ல இருக்கும். பயங்கரமா பண்ணிட்டு போன ஒருத்தனை சரியாவே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க. எப்படியாச்சும் வந்து தீசிஸை ஒப்பேத்தி நம்ம வந்து பாஸ் பண்ணிடலாம்னு இருக்கிற ஒருத்தனை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, நிறைய நேரம் கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க. அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ள நிற்கிறோம். ஒரு பெஸ்ட் தீசிஸ் ப்ரெசன்டேஷன் 8 to 12 மினிட்ஸுக்கு மேல நடக்கவே கூடாது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷனை 6 to 8 மினிட்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணிடணும். தட் இஸ் வாட் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் தி பெஸ்ட் தீசிஸ். எப்படி இவ்வளோ 6 மாசமா வேலை செஞ்சிருக்கோம், 5 வருஷம் படிச்சிருக்கோம், எப்படி என்னுடைய தீசிஸை போயிட்டு நான் போய் 8 நிமிஷத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணணும்னா எப்படி நான் பண்ண முடியும்? எஸ், அவங்க 1/2 மணி நேரம் பார்க்கட்டும், 1 மணி நேரம் பார்க்கட்டும், எனக்கு ஒரு 5-6 நிமிஷம் டைம் கொடுக்கட்டும். என் தீசிஸோட ப்ரெசன்டேஷன் நான் கம்ப்ளீட்டா நான் முடிச்சிருவேன். எப்படி என்னுடைய தீசிஸோட ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் என் டேட்டா கலெக்ஷனை இப்ப வந்து என்ன அப்படி முன்னாடி நடந்த எல்லா ஸ்டடியோட தொகுப்பு கான்செப்டுக்கு அப்புறமா நடக்கிற டிசைன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மை ஆல் த இன்புட்ஸ் ஆஃப் மை ஸ்டடி. ஓகே, இந்த கான்செப்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து விச் இஸ் சப்ஜெக்ட், அதுக்கு முன்னாடி நிற்கிற ஒரு வேர்ட் வந்து இன்ஃபரன்சஸ். See, let us start from the inferences over here, then only we can go back to the data. So inferences means
what are all the any topic, whatever the topics you have selected, inferences means நீங்க வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நான் எதெல்லாம் அப்ளை பண்ண போறேன், எதெல்லாம் கண்டிப்பா நான் அப்ளை பண்ண மாட்டேன், எந்த ஏரியாலலாம் நான் ரொம்ப கவனமா ஹேண்டில் பண்ணுவேன், என்னுடைய சர்க்குலேஷன் நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னா, ஆர் என்னுடைய லைட்டிங்கை நான் ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னா, ஆர் என்னுடைய ஓவரால் அந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் ஹேண்டில் பண்ண போறேன்னா, லெஃப்ட் அவுட் ஸ்பேசஸ் நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துட்டு வெளில எடுத்துட்டு வர போறேன்னா, ஹவ் ஐ எம் கோயிங் டு அப்ரோச் மை டிசைன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவீங்க இன்ஃபரன்சஸ்ல. அந்த ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கேருந்தெல்லாம் வரப்போகுது உங்களுக்கு, அந்த இன்ஃபரன்சஸ்ல இதெல்லாம் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்கிற கலெக்ஷன்ஸ் தான் வந்து இன்ஃபரன்சஸ். From where the inferences are going to come, you are going to do 3 things: study, analysis and synthesis. Okay, and the study அப்படிங்கிற பார்ட்ல இந்த 3 விஷயத்தை தான் நீங்க இந்த டேட்டா கலெக்ஷனா இருக்கட்டும், உங்களோட லிட்ரேச்சரா இருக்கட்டும், இல்லைனாக்கா உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியா இருக்கட்டும், சைட் அனாலிசிஸ், இந்த 4 ஏரியால உள்ள நீங்க என்னத்தை ஸ்டடி பண்ண போறீங்க, எப்படி அனலைஸ் பண்ண போறீங்க, எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட இன்ஃபரன்சஸே ஃபார்ம் ஆக போகுது. அந்த இன்ஃபரன்சஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னே ஒன்று வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வர போறோம். ஸோ இதுல வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, டேட்டா கலெக்ஷன் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பாக்குறோம்னு வைங்களேன், வீட்டில் வந்து எப்படியும் தீசிஸ்க்கு வந்து ஒரு 15,000 ரூபாயிலேருந்து 50,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஆகும். புது லேப்டாப் வாங்கணும், அண்ட் வி ஹாவ் டு ஹாவ் அந்த பிரிண்ட் அவுட் இந்த பிரிண்ட் அவுட்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரும் பட்ஜெட்டை, தீசிஸ் முடிச்சதுக்கு என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய பட்ஜெட்டையும் சேர்த்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு கிளியை ஏற்படுத்தியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. அதுல இன்னொரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைடு வந்து என்னன்னாக்கா, அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் உடனே நமக்கு ஞாபகம் வருது, ஓகே அந்த டிஎஸ்எஸ் புக்ல இந்த பேஜ்ல இருந்து இந்த பேஜ் வரைக்கும் ஒரு ஜெராக்ஸ் போடு, இந்த காலேஜ்ல இந்த தீசிஸ்ல உள்ள டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு 4 காலேஜ்ல உள்ள டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஜெராக்ஸ் போடு. அந்த ஜெராக்ஸ் பார்த்தோம்னாக்கா இவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும். உங்களுக்கே வந்து நல்லா தெரியும், அந்த ஜெராக்ஸ் காப்பீஸை கண்டிப்பா நம்ம ஒரு தடவை கூட திருப்பி பிரிச்சு எடுத்து பார்க்குற சிச்சுவேஷன் நிச்சயமா இருக்க போறதே கிடையாது. நிச்சயமா நம்ம பார்க்கவும் மாட்டோம். ஒன்னு அதை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணி நம்மளோட ஸ்பைரல் பைண்டுக்குள்ள வைப்போம், இல்லைன்னாக்கா என்ன செய்வோம், வேணும் கடைசி நேரத்துல பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த ஜெராக்ஸ் கைக்கு வந்தோடனே நம்ம மைண்ட் வந்து எப்படி ஆயிரும், ஓகே நம்ம தான் மேட்ரு நம்ம கிட்ட தானே இருக்குது, கடைசியா பார்த்துக்கலாம், ஒரு 2 நாள் ஹைலைட்டர் வச்சு பார்ப்போம், என்னடா இவ்வளவு புக்கா ஜெராக்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கிற, ஒன்னத்தை கூட நீ பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சி அந்த டேட்டா அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம தீசிஸ்க்கு நம்மளோட டாபிக்கு இப்போ உள்ள கரண்ட் சினாரியோக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அதுல வந்து மார்க் பண்ணி என்னென்னலாம் வேணும் அப்படிங்கிறத we have to sit and address, because அந்த தீசிஸ் பண்ண போறது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான் பண்ண போறோம், அடுத்தவங்க கூட எடுத்துட்டு வர முடியாது. அப்படி இண்டிவிஜுவல் நீங்க பண்ணனா மட்டும்தான் உங்களால இன்ஃபரன்சஸ் எடுக்க முடியும். அந்த இன்ஃபரன்சஸ்ல அந்த டேட்டாவோட விஷயம் கன்வெர்ட் ஆயிருந்தா மாத்திரம்தான் அந்த ப்ரெசன்டேஷனை நீங்க 4 to 6 or 8 மினிட்ஸ்ல உங்களால முடிக்கவே முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா டேட்டா கலெக்ஷன் ஷீட்டை வச்சுட்டு நீங்களே தேடிட்டு இருப்பீங்க, இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்கு, அந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்குன்னு எத்தனையோ ரிவ்யூஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறதே ஜென்ரலா வந்து பார்த்தாக்கா இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேணும். நம்ம வந்து நினைச்சிடறோம் டேட்டா கலெக்ஷன்னா ஃபுல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஆந்த்ரோபோமெட்ரி, டைமென்ஷன்ஸ், ஏரியா அனாலிசிஸ். ஏரியா அனாலிசிஸ் தனி சாப்டர். டேட்டா கலெக்ஷன் இஸ் நாட் ஏரியா அனாலிசிஸ். இட் இஸ் ஆல் த டேட்டாஸ் இன்வால்விங் ஃபார் யுவர் தீசிஸ். அது எல்லாத்தையும் நீங்க அதை வந்து ஃபர்ஸ்டே நீங்க ஒரு தடவை ஸ்டடி பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டீங்கன்னாக்கா தென் அதுலேருந்து நீங்க ஸ்டடி பண்றதை வச்சு தான் உங்களால லிட்ரேச்சர் அண்ட் லிட்ரேச்சர்ல உள்ள அனாலிசிஸ் ஆஃப் அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா இருக்கட்டும், லிட்ரேச்சர்ல உள்ள மற்ற ஆர்கிடெக்ட்ஸ் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மாதிரியே சிமிலர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யார் யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட விஷயங்களா இருக்கட்டும், அதை வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்றதுக்காக தான் நீங்க இந்த டேட்டாவையே எதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு எடுக்க போறோம். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் லைக் கேம்பஸ் டிசைனவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா கூட, கேம்பஸ் டிசைன்னாக்கா ஓகே எந்தெந்த டேட்டாலாம் நான் கலெக்ட் பண்ணணும், கேம்பஸ் டிசைன்ல யார் யாரெல்லாம் ஃபேமஸ் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அண்ட் எவ்வளோ ஏரியாஸ் நமக்கு தேவைப்பட போகுது, ஃபியூச்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு வந்து என்ன செய்ய போறாங்க, என்னுடைய கேம்பஸ் என்னென்ன மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ்லாம் நான் எடுக்கலாம். இட்ஸ் அ பேசிக் வார்ம் அப். ஸோ இதை வந்து நம்ம செட் பண்ணனாதான் லிட்ரேச்சருக்குள்ள போகும் பொழுது ஓகே இவ்வளோ ஏரியா இருக்குன்னு டேட்டா நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஏரியா அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற பார்ட்ல வாட் எவர் த ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வி ஹேவ் அதை வந்து பிளாக்கேஜா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணாலும் சரி,
ஸ்மாலர் எலிமெண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் சரி நம்மளால அப்போ தான் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் வந்து ஓகே, நமக்கு ஜஹா ஹடிட்லேருந்து லூயிகான் சார்லேருந்து மீஸ் வான் ரோலேருந்து எவ்வளோ பழமைய புதுமையான லேட்டஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம தீசிஸ்க்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒவ்வொரு ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால அதை அப்படியே காப்பி பண்ணணும்னு நமக்கு அவசியம் கிடையாது. அவங்களோட மனநிலை, அவங்களோட இன்ஃபரன்சஸ், அவங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அவங்களோட அனாலிசிஸ் டுவர்ட்ஸ் த சைட். அதே சைட்டை நீங்க பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த ஆர்கிடெக்டோட தி பெஸ்டா கூட உங்களால பண்ண முடியும். பிகாஸ் ஆர்கிடெக்சருக்கு டெஃபினேஷன் கிடையாது. ஆர்கிடெக்சர் இஸ் அ இமோஷனல் அப்ளிகேஷன். இந்த பாயிண்ட் 1 நான் சொன்னதுல இருந்து உங்களோட இமோஷன் அந்த சைட்ல எப்படி இருக்குங்கிறத பேஸ் பண்ணி அந்த சைட்டை நீங்க இன்னும் பெட்டரா கூட பண்ணலாம். ஆனா ஒரு விஷயத்த பெட்டரா பண்றதுக்கோ இல்லைன்னா அதை விட நம்ம வந்து இன்டிஃபரெண்டா நம்ம திங்க் பண்றதுக்கோ we need to have some analysis, some study on it. அப்போதான் நம்மளால பண்ண முடியும். அந்த ஸ்டடியுமே இன்னொரு புக்ல இருந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா. அப்படி பண்ணணும்னா நம்மளால ரெவியூல வெர்பல் பிரசன்டேஷன் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் வெர்பல் பிரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது தான் நீங்க யாரு அப்படிங்கிறத இந்த உலகத்துக்கு ஆர்கிடெக்டா காமிக்க போறது. நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எல்லாருமே இந்த தீசிஸ்ல பிரசன்டேஷனை முடிச்சாச்சுனாலே அந்த பெரிய ப்ராஜெக்ட் பெரிய விஷயம் முடிஞ்சிருச்சுட்டு. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நீங்க பிராக்டிசிங்க்கு உள்ளார வந்து பண்ண போற ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுமே உங்களுக்கு தீசிஸ் தான் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல. நீங்க தீசிஸை வந்து பயங்கர பூதாகரமா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க. அதுதான் வந்து வெளியில அடுத்த ஸ்டெப் முடிச்சோடனே நீ ஆர்கிடெக்ட் தானே ஒரு வீடை டிசைன் பண்ணு. இப்போ வீடை டிசைன் பண்ணுமா, என்ன ரூல்ஸ், எங்க போய் அப்ரூவல் வாங்குறது, என்ன மாதிரிங்க வேணும். யூ ஹாவ் டு டாக் அண்ட் கெட் த இன்ஃபர்மேஷன் from the people and you have to present your designs to the people and convince their requirements also. எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு போறீங்கிறது தான். ஸோ வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் பிளேஸ் very very major role on the thesis, not only on the thesis as well after the thesis also, during your practice also. ஸோ அந்த வெர்பல் கம்யூனிகேஷனுக்கு சரக்கு இல்லை அப்படின்னாக்கா you can't even do anything. The matters matter a lot. உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டான அனாலிசிஸ்ல நீங்க எடுத்துட்டு வரலனாக்கா கிளைண்ட் இப்ப வர்ற கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் 10 ஆர்கிடெக்ட்ஸை பார்த்துட்டு 11வது ஆர்கிடெக்டா தான் ஒரு ஆர்கிடெக்டே ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வர்றாங்க. தே ஆர் ஹேவிங் ஹை கம்பேரிசன். அப்போ இப்போ நீங்க தீசிஸ்க்கு பாஸ் பண்றதுக்காக எதையோ ஒன்று வாமிட் பண்ணிட்டு போயிடுறோம். வாட் யூ வில் டூ இஃப் யூ ஆர் நாட் டூயிங் யுவர் ஸ்டடி ப்ராப்பர்லி பிஃபோர் யுவர் தீசிஸ். 9 செமஸ்டர் தான் நம்ம வந்து ஏதோ படிச்சோம், படிக்கல, சரியா படிச்சோம், ஏதோ நடந்துருச்சு. ஆனா திஸ் இஸ் ஹை டைம். இப்போ அட்லீஸ்ட் வாட் இஸ் டேட்டா கலெக்ஷன், நான் என்ன பண்ணணும், ஓகே இடையில போயிட்டு எவ்வளோ மணி கொடுத்து நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், முடிக்க போறோம். ஒரு பேசிக் சேலரி, சம் பேசிக் சேலரி 15-20K இல்லை 7-8K நாலேஜ் கெயின் பண்றதுக்காகவோ சேலரி இல்லாம கூட எனக்கு ஒர்க் கொடுங்கன்னு கேட்கறவங்களும் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து முடிச்சுட்டு வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஜாப். ஸோ ஏதோ சினாரியில் நீங்க வரணும்னா எதை வச்சு நீங்க சேல் பண்ணுவீங்க? யூ ஹாவ் டு டாக். தீசிஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாம் யாருமே இப்ப பாக்குறது கிடையாது. யூ ஹாவ் டு டாக், எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் யுவர் தீசிஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லிருக்கோம் இன்டர்வியூஸ்ல. when we are taking the people freshers to accommodate the office. So when they are talking, how keen they are அப்படிங்கறத பாக்குறோம். இப்ப சொல்லுங்க, இந்த தீசிஸ் உங்களோட 5 இயர்ஸோட எண்டா இல்ல கரியரோட ஸ்டார்டிங்? If you all think that this is your career or starting அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னாக்கா you should do all the இப்ப இந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த 3 மாசம் நீங்க எவ்வளவு தூரம் அதை எஃபெக்டிவா எஃபிஷியன்ட்டா நீங்க வந்து பண்ண போறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து எடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப இந்த டேட்டா கலெக்ஷன்ல லிட்ரேச்சர் ஸ்டடியில நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து எடுக்க போறோம். அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா which is going to be all the area analysis, all about the TSS இருக்கட்டும், டைம் சேவர் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், நேஷனல் பில்டிங் கோட் அப்படிங்கிற ஒரு கோட் புக்கோட கைட்லைன்ஸா இருக்கட்டும், பெக்யூலியர் தீசிஸ் டாபிக்ஸ்லாம் பண்றவங்க நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கண்டிப்பா படிச்சாகணும். அந்த தமிழ்நாடு பில்டிங் காமன் பில்டிங் ரூல் அந்த 2019 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து உங்களோட தீசிஸ்க்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ண போகுதுங்கிறது மிஞ்சி போனா ஒரு 5 to 10 லைன்ஸ். அதை வந்து ஈஸியா ஒரு நக்ஷெல்லாம் நீங்க எடுத்து தனியா வச்சுக்கலாம். நீங்க படிக்கிறதையே அப்படியே நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணி அப்படியே பிரிண்ட் அவுட் போட்டு உங்களோட ரிப்போர்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். அண்ட் உங்களோட லிட்ரேச்சர் ஸ்டடியிலேயே அடுத்த பார்ட் எந்த ஆர்கிடெக்ட் எந்த பில்டிங்க்கு எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி. ஸோ அந்த லிட்ரேச்சர்ல அந்த ஆர்கிடெக்டோட அனாலிசிஸ்லாம் எப்படி இருந்திருக்குது, அதெல்லாம் உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்குது
பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ். அதை நீங்க பண்ணுனீங்கன்னா எப்படி இன்னும் பெட்டரா பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கான அனாலிசிஸ் அதை வந்து தனியா எடுத்து வச்சுக்க போறீங்க. ஸோ இந்த பார்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட ஸ்டடி ஏரியால கலெக்ஷன்ஸா எல்லாமே வந்துட போகுது. அந்த எல்லா கலெக்ஷன்ஸையும் நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னாக்கா அனலைஸ் பண்றீங்க. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு, இதெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியா பொறுக்கி போட்டுட்டே வர்றோம். சில காப்பியை ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கிறோம், சிலதை போட்டோ பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம், சிலதை குறிப்பு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி எடுத்து வைக்கிறோம். இதை வந்து அனலைஸ் பண்றோம். அனலைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபார்மேட்டுக்குள்ள வர்றோம். இதெல்லாம் பிடிச்ச விஷயமா இருக்கு, இதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போறேன், இந்த பாயிண்ட்லாம் நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து டிஃப்ரெண்டா திங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் வந்து டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்க போறேன், நல்லா இருக்குது. எஸ், அப்கோர்ஸ் திஸ் ஆர்கிடெக்ட் ஹேவ் டன் அ மார்வலஸ் ஜாப். நானும் இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன் என்னுடைய டிசைனுக்கு, என்னுடைய வெர்ஷன்ல, நாட் டைரக்ட்லி காப்பிங் தி சேம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா ஒரு சிந்தசைஸ் பண்ணிடலாம், எல்லாத்தையுமே நட்ஷெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம். அகைன் unless you have done a data, unless you have done a literature area analysis for standard or ஒரு ஆர்கிடெக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன், இது மூணுமே நீங்க சரியா பண்ணலன்னா it is utter waste to go for case studies. பிகாஸ் கேஸ் ஸ்டடியில போய் என்ன பண்ணுவோம், யாருக்கிட்டையாச்சும் சொல்லி ஒரு பிளானை வாங்கிடுறோம், போட்டோஸ் பிடிச்சிட்டு வந்துடுறோம், அதுல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கிற ரெக்குவயர்மெண்ட் ஒரு தடவை பார்த்துடுறோம். இதுக்காக தானே நம்ம கேஸ் ஸ்டடி போறோம்? கண்டிப்பா கிடையாது. கேஸ் ஸ்டடி நீங்க நல்லா பண்ணீங்கனாலே உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் உங்களோட கான்செப்டும் ஃப்ரேம் ஆயிடும். உங்களோட மைண்ட் ஷார்ட்கட் அண்ட் சீக்ரெட் ஃபார் தி தீசிஸ். அந்த கேஸ் ஸ்டடியை நல்லா பண்ணணும்னாக்கா கண்டிப்பா we have to go through the proper study of your literature, architectural or book review study and your data collection and analysis on the statistical rules and regulations, area analysis and ஒவ்வொரு பில்டிங்ஸ்ல என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி எப்படிலாம் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ரீசன்ஸ்க்காக அதை பண்ணியிருக்காங்க, the interpretations of the statistics, இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து தரவா படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் கேஸ் ஸ்டடிக்கு போகும் பொழுது அந்த பில்டிங்குள்ள நுழையும் பொழுதே அந்த ரோடு விட்டு என்னவா இருக்கு, அந்த செட்பேக் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அந்த செட்பேக்குங்கிறது என்ன இருக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்க புக் ரிவ்யூல படிச்ச பில்டிங்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன நடந்திருக்குதுங்கிறத அதெல்லாம் எப்படி எஃபிஷியன்ட்டா ஆர்டிகுலேட் பண்ணி இந்த செட்பேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கணும். ஸோ அப்போதான் உங்களால கேஸ் ஸ்டடிக்கு போகும் பொழுது யூ கேன் விஷுவலி கிராப் த எசன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்பர் அனாலிசிஸ். ஸோ அந்த கேஸ் ஸ்டடியை கம்ப்ளீட்டா தரவா பார்த்துடுறீங்க. Right from the number of toilets or location of toilets இருக்கட்டும், right from the sewer treatment plant இருக்கட்டும், இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மாதிரியோ இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியோ பண்றீங்கன்னாக்கா எஃப்ளூயன்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸா இருக்கட்டும், உங்களோட சர்வீசஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஓவரால் உங்களோட மாசிங்கா இருக்கட்டும், உங்களோட உள்ளுக்குள்ள உள்ள ஸ்பேஸ் பிளானிங்கா இருக்கட்டும், இல்ல 2 பிளாக்ஸுக்கு உள்ள இடைப்பட்ட ஸ்பேஸ்ல உள்ள லிங்கேஜஸா இருக்கட்டும், பில்டிங் எலிமெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், இது எல்லாத்தையுமே நீங்க எங்கேருந்து படிப்பீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட லிட்ரேச்சர்ல என்னென்ன புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களால கேஸ் ஸ்டடிக்கே போக முடியும். பில்டிங் எலிமெண்ட்ஸ்னோட தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. நம்ம வந்து பில்டிங்கோட ஆர்கிடெக்சரோட கேரக்டர்ஸ், ஆர்கிடெக்சரோட டெஃபினிஷன்ஸ் அந்த அந்த ஹவு டு சே கான்டெம்பரரி ஆர்கிடெக்ட்ஸோட எவல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருந்தாதான் உங்களால வந்து என்ன மாதிரியான பிரின்சிபல்ஸை நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கறதவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் நிச்சயமா. So you need to go through your theory subjects also on another side parallel. ஸோ இந்த மாதிரி நான் கேஸ் ஸ்டடியை முடிச்சிடுறேன். ஸோ என்கிட்ட இப்போ டேட்டாலேருந்து என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது இருக்கு. டேட்டாக்கு முன்னாடி என்னுடைய சினாப்சிஸ்க்கு அப்புறம் மெத்தடாலஜி நான் பண்ணியிருக்கிறேன். டேட்டாலேருந்து சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் என்னுடைய லிட்ரேச்சர்ல என்னுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், என்னுடைய ஏரியா அனாலிசிஸ், என்னுடைய ஆந்த்ரோபோமெட்ரிக்கல் ஸ்டடீஸ், இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி ஏன் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையுமே தனியா நட்ஷல்ல ஒரு 2 to 3 பேஜ் நான் எடுத்து வச்சிட்டேன். That is what going to take a part in your report. Next, என்னுடைய லிட்ரேச்சர் புக் ரிவ்யூல எந்தெந்த ஆர்கிடெக்ட் என்னென்னலாம் பண்ணிருக்காங்க அதையும் தனியா எடுத்து வச்சிட்டேன். இதெல்லாம் ஸ்டடி டொமைன்ல வர்றது. நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி. இந்த லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி, இந்த டேட்டா, இந்த எல்லாம் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு என்னுடைய கேஸ் ஸ்டடியை என்னுடைய தனிப்பட்ட அப்சர்வேஷன். The architect has done his phenomenal role. He has built the building. நம்ம போயிட்டு அங்க போயிட்டு அந்த ஆர்கிடெக்ட் இதை பண்ணிருக்காங்க அதை பண்ணிருக்காங்கிறதுக்காக கிடையாது. இந்த கிரிட்டிசிசம்ஸ் இந்த பாசிட்டிவா இருக்கு, ஏன் வேல்யூ அடிஷன் என்ன பண்ணிருந்தா இந்த இடத்த நான் இன்னும் பாசிட்டிவா பண்ணலாம், நெகட்டிவா இருக்கு இதை பாசிட்டிவா எப்படி மாத்தலாம். கேஸ் ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது ஒரு விஷயத்தை எல்லாருமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், which is very 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 important. Another shortcut for your design brief வந்து என்னன்னா,
அந்த கேஸ் ஸ்டடிக்குள்ள போகும்போது ஆர்கிடெக்டா ஒரு தீசிஸ் ஸ்டூடெண்டா போகவே போகாதீங்க. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், இஃப் இட் இஸ் அ ஹாஸ்பிட்டல், யூ கோ அஸ் அ டாக்டர் அண்ட் see the space. You go as a patient. ஒரு ஸ்ட்ரெச்சர்ல கொலையரும் குத்திரமா கிடக்குற ஒருத்தனை போய் பாருங்க. அவனுக்காக தான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலே நம்ம டிசைனே பண்றோம். ஆனா எதை மறந்துடுவோம் அப்படின்னாக்கா, அங்க ஒரு பெரிய ஓபன் டு ஸ்கை வச்சிருப்போம், பயங்கரமான நேச்சுரல் லைட் வச்சிருப்போம், எல்லாமே வச்சிருப்போம். அவன் ஸ்ட்ரெச்சர்ல படுத்துட்டு கடைசி ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃபை வந்து அந்த கேஷுவாலிட்டி இதுக்கு போவான். அவர் பேஷண்டா போங்க, அந்த பேஷண்ட்டை தள்ளிட்டு போற ஒருத்தனோட மனநிலையா போங்க. அந்த மெய்ட்ஸ் கிளீன் பண்றவங்களாம் அதுக்குள்ள சுத்தி சுத்தி பாருங்க, எங்க அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல இருக்க போற அந்த அசிஸ்டன்ஸா போய் பாருங்க. இங்கதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அந்த பர்செப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை, which is going to play a very major role on your practicing side also, which is going to be a phenomenal role on your practicing side. அப்பதான் உங்களோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை உங்களால கரெக்டா அசஸ் பண்ணவே முடியும். ஸோ இப்படி நீங்க ஒவ்வொருத்தராவும் போயிட்டு அந்த பில்டிங்கை பார்த்துட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா, உங்களோட கேஸ் ஸ்டடியில கிடைக்குது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் டூஸ், இதெல்லாம் டோன்ட்ஸ். That is what going to play a major role, very big impact on your thesis. எனக்கு recollection, literature and book review and case studies இதெல்லாம் ஒரு சைடு எனக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கொடுத்துருக்குது. அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கேன். எதெல்லாம் ரெலவன்சியா இருக்கு என் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டைரக்டா, என்னுடைய வே ஆஃப் அப்ரோச்சுக்கு எதெல்லாம் ரெலவன்சியா இருக்கு அதை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன், தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அகைன் கம்மிங் டு த சைட்னு சொல்லிட்டு வரும் பொழுது கண்டிப்பா how it is going to give an impact for the holistic as an urban node. அர்பன் டிசைன் படிச்சுட்டு தானே வந்திருக்கோம். கண்டிப்பா வந்து நம்ம டீப் சவுத் டவுன்ல இருக்கிறவங்க ஒரு டெம்பிள் டவுனையோ, டெம்பிள் டேங்கையோ, இல்ல ஒரு பஜார் ஸ்ட்ரீட்டையோ, இல்ல சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவங்க சென்ட்ரல் பிசினஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்டர்ஸையோ, அதாவது சிபிடிஸையோ, அது மாதிரி ஒரு இடத்த தான் நம்ம வந்து எடுத்து படிக்கிறோம். மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஏரியாவை பேக்கெட் எடுத்துன்னு படிக்கிறோம் அர்பன் டிசைன்ல. ஸோ எதுக்காக படிச்சோம் அந்த அர்பன் டிசைன்ங்கிறது? இப்ப தீசிஸ்ல உங்களோட சைட்டை வெறுமனே இந்த ரோடு வித் இவ்வளோ இருக்கு, சைட் ஏரியா இவ்வளோ இருக்கு, சைட்டுக்குள்ள வாட்டர் பாடி இருக்கிற சைட்டு, நல்ல சைட்டு, பேரன் லேண்டா இருக்கிற சைட்டு, கெட்ட சைட்டு, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் இல்யூஷன்ஸ். ஹில் இருக்கிற சைட்டு நல்ல சைட்டு, என்ன எல்லாருமே அந்த பில்டிங்குள்ள உட்காந்து அந்த ஹில்லையும் வாட்டர் பாடியுமே பார்த்துட்டு இருக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. எல்லா சைட்டுமே நல்ல சைட்டு தான். யூ ஹாவ் டு சூஸ் யுவர் சைட் viably, which is going to give a very big impact for the urban node. அந்த அர்பன் நோடுக்கு உங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் அந்த சைட்டு கொடுக்க போகுது, அந்த சைட் அங்க வர்றதுனால என்ன மாதிரி அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஒரு சொசைட்டிக்கு நீங்க எடுத்துட்டு வர போறீங்க as an architecture, that is going to play a very major role. நீங்க இந்த மாதிரி மேக்ரோ லெவல்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னாக்கா what will happen, நீங்க போயிட்டு சன் இங்கேருந்து இங்க உதிச்சது, இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ். இதெல்லாம் தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபோர்த் செமஸ்டர்லயே நம்ம வந்து அந்த சைட்டோட சாயில் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கணும், என்ன மாதிரியான ஃபவுண்டேஷன் வரணும், அதோட டெரைன் எப்படி இருக்குது, அங்க உள்ள ஃப்ளோரா ஃபானா எப்படி இருக்குது, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட் ஃபோர்த் செமஸ்டர்ல இருந்தே படிச்சுட்டு இருக்கோம். தீசிஸ் வரைக்கும் அதே கதையவே கொண்டு வந்து சொல்றதுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு அதேவா பண்ண போறோம்? அப்படி கிடையாது. அந்த சைட் அனாலிசிஸ் ஸ்டடியை நீங்க முடிக்கும் பொழுதே உங்களோட பபிள் டயக்ராம், உங்களோட மாஸ்டர் பிளானிங், இந்த இடத்துல இந்த பிளாக்கை வச்சா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் வரும்ங்கிறது உங்க சப்கான்ஷியஸ்ல ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார்ம் ஆயிருக்கணும் when you are doing your site analysis properly. ஸோ இந்த சைட் அனாலிசிஸை வந்து நம்ம நல்லபடியா முடிச்சு என்னுடைய ஜிஸ்ட் வந்து நான் தனியா எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மார்க் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த எல்லாத்தையுமே டோட்டலா லிட்ரேச்சர்லேருந்து 2 ஏரியா, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல புக் ரிவ்யூஸா இருக்கட்டும், கேஸ் ஸ்டடிஸா இருக்கட்டும், இல்ல என்னுடைய இந்த சைட் அனாலிசிஸா இருக்கட்டும், இதுல நான் ஒவ்வொரு பிஹேவியரல் பேட்டர்னையும் நானா போய் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணனதா இருக்கட்டும், என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ஸ் சோஃபார் நான் வெளியில உள்ள இடத்துல நல்ல பயங்கரமான ஒரு பண்புவான ஆர்கிடெக்ட் பண்ணதான் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பாசிட்டிவ்ஸ்ல இருந்து நல்ல பாசிட்டிவா யூனிக்கா உள்ளதை கத்துக்கலாம் அப்கோர்ஸ். ஆனா நெகட்டிவ்ல இருந்தும் எப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது கண்டிப்பா அப்படிங்கிறதையும் கத்துக்க முடியும். ஒரு மிடில் கிளாஸ் செக்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு லோவர் பட்ஜெட் பண்ற கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது, ஒரு ப்ராப்பரா நமக்கு வந்து டோட்டலா ஐகானிக் லெவல்ல இருக்கிற அப்போலோ மாதிரியான இல்ல ஒரு எம்ஜிஎம் மாதிரியான பிகர் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது. பாசிட்டிவ்ஸை கத்துக்கணும்னா அங்க வந்து போகலாம், அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஆனா எப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிற விஷயத்த நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ஜஸ்ட் எடுத்துடுறோம் இல்லைங்களா.
அந்த ஜிஸ்ட்டை வந்து தனியாக கலெக்ஷன் பண்ணி ஒரு நட்ஷலாக நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் நம்மளோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ். இப்போ தீசிஸ் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு திருப்பி இன்னொரு தடவை வருவோம். ஷீட் எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சு, மாடல்ஸ்லாம் இருக்கு, 3D வியூஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸை நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னாக்கா டைரக்டா எவன் ஒருத்தன் அவனோட தீசிஸ் ப்ரெசன்டேஷனை இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்றானோ அவன் வந்து உருப்படியா தீசிஸ் பண்ணவனா இருப்பான் நிச்சயமா. ஏன்னா அவங்க போயிட்டு கேஸ் ஸ்டடியில நான் வந்து பார்த்தேன் சார், இங்க வந்து இந்த பிளாக் இப்படி இருந்தது, இந்த காரிடார் இப்படி போச்சு, அங்க வந்து லைட்டிங்கே இல்லை, இங்க வந்து டாய்லெட் இல்லை, இதெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்களோட பில்டிங்கை கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு நம்ம இல்லை. அந்த பில்டிங்ல இருந்து அஸ் அன் ஆர்கிடெக்டா நான் என்ன எசன்ஸை எடுத்தேன் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ என்னோட இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ல ஒரு 10 பாயிண்ட் இருக்குங்க. அந்த 10 பாயிண்ட்ல பாயிண்ட் நம்பர் 1, திஸ் இஸ் த திங். இதை வந்து எங்க நீங்க எடுத்தீங்க, எதனால நீங்க எப்படி சொல்றீங்க? கம் பேக் டு மை லிட்ரேச்சர் ஸ்டடி. சி, இந்த ஷீட்ல எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிருப்போம், ஆனா நம்ம லிட்ரேச்சர்ல இருந்தோ டேட்டால இருந்தோ கேஸ் ஸ்டடில இருந்தோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். சார் சாரி சார், நான் இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன், இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் இந்த ஷீட்ஸ்ல இருந்து எடுத்தேன். and that 10 points will give you a enormous confidence level on you for your entire proper study of your thesis. So when you are going back, இந்த பாயிண்ட் ஒரு 4th பாயிண்ட், கேஸ் ஸ்டடியில இந்த பில்டிங் பார்த்தேன், இந்த இடத்துல இப்படி இருந்தது, இது நல்லா இருந்தது, இதை இப்படி பண்ணியிருந்தாக்கா இன்னும் நல்லா இருக்கும், இதுக்கான ஸ்கெட்ச் இந்த இருக்குது பாருங்க, இதோட பிளான் இருக்குது. ஆப்வியஸ்லி கேட்பாங்க செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுங்களா, என்ன ஹைட்? எஸ் அஃப்கோர்ஸ், இதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், பட் இதுல இருந்து நான் எடுத்த எசன்ஸை மட்டும் தான் இங்க ப்ரெசென்ட் பண்றேன். இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ப்ரெசென்ட் தி கேஸ் ஸ்டடி ஆல்சோ, பட் ஐ ஃபீல் நான் இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் இதுக்கெல்லாம் பண்ற டைமை விட என்னுடைய டிசைன்ஸுக்கு நான் நிறைய டைம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி என்னால வந்து தாராளமா எடுத்துட்டு போக முடியும். அப்போ இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ல ஒரு 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். அந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸ்ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்னாக்கா மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன, இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வரைக்கும் நான் தனியால இண்டிவிஜுவலா பாக்குறேங்க. அப்ஜெக்டிவ்னு வரும்பொழுது சோசியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். இந்த சொசைட்டில ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நான். நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் பில்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் ஸ்பேஸ் டிசைன் பண்றாங்க. ஸோ அஸ் அ ஆர்கிடெக்ட் அமுதா, அஸ் அ பர்சன் நான் வந்து என்னத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ண போறேன் அஸ் அ சொசைட்டில. ஸோ என்னுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னவா இருக்கணும்? பாஸ்டோட ஸ்டடிலேருந்து மட்டும் எடுக்கணுமா, இல்ல ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இது மாதிரிலாம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது டெக்னாலஜி, பீப்புளோட பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் இப்படிலாம் இருக்குது, அண்ட் பிகாஸ் ஆக்டிவிட்டி அனாலிசிஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் இருக்க போகுது. முன்னாடி காலத்துல அருவாமனையில உட்காந்துட்டு நம்ம வி ஹவ் டன் ஆல் த வெஜிடபிள் கட்டிங், இன்னைக்கு வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டுட்டு ஒரு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணாலே சாப் பண்ணி வந்துருது. ஸோ அதுக்கான ஸ்பேஸ் வேற. வென் ஐ சிட் அண்ட் கட், அதுக்கான ஸ்பேஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் இஸ் டிஃபரிங். வென் த திங்ஸ் ஆர் தேர் இன் த மெக்கானிசம்ஸோட சப்போர்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான ஸ்பேஸ் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் வேற. ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி தெரியாது, மேபி டேப்லெட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்ல கூட வந்துடலாம் நம்மளோட ஃபுட் இன்டேக்கோட ஃபார்மேட், அதுக்கான ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கூட மாறலாம். ஸோ வென் வி ஆர் கம்மிங் பேக், அந்த இன்ஃபரன்சஸ் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணனதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம். இந்த கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னாக்கா லாஸ்ட் இந்த 5 இயர்ஸாவே பெரிய தலைவலி தான். கான்செப்ட்னா என்னன்னு யாருக்குமே ஒரு கன்க்ளூஷனே கிடையாது. ஒரு கிச்சனுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஸாவை கான்செப்டா எடுப்பாங்க, இல்ல பாப்கார்ன் கான்செப்ட், ஐஸ்கிரீம் கான்செப்ட். சரி, டைரக்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஒரு எலிமெண்ட்டை தூக்கி அப்படியே கான்செப்ட்னு பண்ற சைடு கிடையாதுங்க. கண்டிப்பா கான்செப்ட் கேன் பி ஆஃப் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆர் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸோட டெஃபினிஷனா எடுத்துட்டு வரலாம், ஒரு நேச்சுரல் ரெஃபரன்ஸா எடுக்கலாம். ஒரு எப்படி வந்து ஒரு எறும்பு புத்து டெவலப் பண்ணுது, ஒரு பேர்டோட நெஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குது, ஒரு ஷெல் வந்து என்ன மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சுரலா வந்து ரெஃபரன்ஸா எடுத்துட்டு உங்களோட அனாலிசிஸ்க்கும் உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் ரெலவன்சி அதுக்கு இருந்ததுன்னா யூ கேன் பிரிங் பேக், நத்திங் ராங் இன் இட். பட் தேவையில்லாத ஒரு எலிமெண்ட்டுக்குள்ள நம்மளோட கான்செப்ட், நம்மளோட ஐடியாஸை திணிச்சு நான் இதுக்காக தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு வர முடியாது. அந்த கான்செப்ட்ங்கிறதோட டெரிவேஷன் உங்களோட அப்ஜெக்டிவோட எக்ஸ்டென்ஷனாக தான் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கான்செப்ட்லாம் எடுத்துட்டு வந்து நம்மளோட டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடுறோம். when we are doing our design, நம்ம இப்போ எங்க வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஆர்கிடெக்சரல் டிசைன், நம்மளோட கிச்சன் டிசைன்ல இருந்து அர்பன் டிசைன் வரைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் 9 செமஸ்டர்ஸ் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை தான் இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். இப்போதான் நம்ம தீசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாக்குள்ளேயே வரோம். ஸோ when we are entering into the thesis, கண்டிப்பா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கணும்ல. ஸோ ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட், ஏதோ ஒரு ஏரியா நம்மளுக்கு அறியாமலேயே இன்பில்ட்டா பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இருக்கும். கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டடியா கூட அது இருக்கலாம், ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷனா கூட இருக்கலாம், ஒரு அப்சர்வேஷனா இருக்கலாம்,
ஒரு ரிசர்ச்சா இருக்கலாம், ஒரு R&D, ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு அனாலிசிஸா கூட இருக்கலாம். ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட எடுத்துட்டு ஒரு மெட்டீரியல் இன்னோவேஷனா கூட இருக்கலாம். அது டெக்னாலஜிக்கல் கோரிலேட் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு கூட நம்ம திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட டிசைன் டீட்டெயிலிங்குள்ள நம்ம உள்ளர போகிறோம். ஸோ இந்த டிசைன் டீட்டெயிலிங்குள்ள நம்ம உள்ளர போகும் பொழுது ஃபியூ திங்ஸ் வி டூ சப்மிட். நம்ம எப்படி வந்து சப்மிஷன்ஸ் வந்து பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா, அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் ஆஃப் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கீங்க. ஒரு தீசிஸை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கெட் த்ரூ பண்ணி பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஈஸியா. ஏன்னா தீசிஸ் பண்றவங்க வந்து எதுக்காகலாம் நம்ம தீசிஸ் பண்றோம், நம்ம வந்து அப்பட இந்த கோர்ஸை முடிச்சா போதுண்டா அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து அம்பிஷியஸா ஒரு தீசிஸ் பண்ணுவோம், இந்த கோர்ஸை முடிச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு. சம்டைம்ஸ் இல்லை என்னுடைய தீசிஸ் வந்து என்னுடைய ஐடியாலஜி என்னுடைய இதெல்லாம் என்னுடைய 9 செமஸ்டர்ஸ்ல நான் அப்ளை பண்ணி காமிக்கவே இல்லை. நான் இந்த தடவை வந்து அதை வந்து ஒரு புட் ஃபோர்த் பண்ண போறேன்னு பண்ணலாம். இல்லைன்னா நான் ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு மூலதனமா இருக்கணும் அந்த தீசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணலாம். இல்லைனாக்கா ஒரு ரிசர்ச் ஓரியன்டா கூட அந்த தீசிஸ் வந்து இருக்கலாம். தீசிஸ் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம தீசிஸ்க்கு சப்மிட் பண்ண போற விஷயங்கள் வந்து என்னென்ன அப்படின்னாக்கா, கண்டிப்பா தீசிஸ்க்கு நம்ம ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணுவோங்க. நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் வந்து ஸ்பைரல் பைண்ட் ஆயிருக்கு மேம், பேப்பர்ஸா இருக்கு மேம், அது இன்னும் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கல மேம். இதெல்லாம் வந்து கடைசி நேரத்துல சொல்ற எக்ஸ்கியூஸ். நீங்க இவ்வளோ கடைசி நேரம் வரைக்கும் இந்த தீசிஸ் ரிப்போர்ட்டுக்காக கஷ்டப்படவே வேண்டாம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொரு ரிவ்யூஸ் முடிஞ்ச உடனேவே அதை கன்சால்டேட் பண்ணி அப்படியே ரிப்போர்ட்டா கன்வெர்ட். ஏன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் கடைசியா நான் போட்டோஷாப்ல கொடுத்து அந்த ஃப்ரெண்டு அங்க இருக்கான் அட்டகாசமா எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருவான், என்னுடைய பெரியப்பா இருக்காரு, மாமா இருக்காரு, எல்லாருமே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான நேரத்துல அவங்க வந்து அந்த அவசரத்துக்கு பண்ணி தருவாங்க, எனக்கு தெரியாது. ஸோ அந்தந்த ரிவ்யூ முடிஞ்சோடனே அந்த ரிப்போர்ட்ஸை என்ன சைஸ்க்கு பண்ண போறோங்கிற அந்த A4 சைஸ்ல வெர்டிகலா ஹரிசான்டலா எப்படி பண்ண போறோங்கிறத பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ஒஸ்ட் கேஸ் நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனோட இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு புக்கு வந்து ஒரு பேசிக் புக்கு வந்து ரெடி ஆயிருக்கும். அந்த புக்கை அழகா ப்ரெசென்ட் பண்றது, நீட்டா ப்ரெசென்ட் பண்றதுங்கிறது விச் இஸ் உங்களோட இண்டிவிஜுவலோட என்ன சொல்றது, உங்களை எப்படி கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்க போறீங்க அஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் அப்படிங்கறத பேஸ் பண்ணி தீசிஸ் ரிப்போர்ட்டே இல்லாம வர்றதுக்கு எல்லாமே நீங்க அந்தந்த ரெவ்யூ முடிஞ்சோடனே நீங்க அதை ஸ்பைரலா பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா விச் இஸ் வெல் அண்ட் குட். அதுக்கு யூ ஹாவ் டு டூ ப்ராப்பர் சப்மிஷன் ஆன் தட் ப்ரெசன்டேஷன். அந்த லிட்ரேச்சர் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா அதோட டேட்டாஸ் இருக்க போகுது, பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து என்னுடைய ஸ்பைரல் மைண்டுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து ரெடியாக இருக்க போகுது. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது கடைசியா என்னுடைய டிசைன் ஷீட்ஸை நான் அட்டாச் பண்றதும் அந்த CD வைக்கிறதும் தான் லாஸ்ட் ஒர்க்கா இருக்குன்னு தவிர நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நான் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது. செகண்ட் திங், நம்மளோட மாடல்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய கான்செப்ட் ஸ்டடி பண்ணும் பொழுதேவே நான் வந்து ஒரு அழகா இருக்கோ அழகா இல்லையோ என்னுடைய ஸ்டடி அனாலிசிஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு ஸ்டடி மாடல்ல இருந்தே நான் மாடல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். என்னுடைய சீக்வன்ஸ் இப்படிதான் இருக்குது அப்படிங்கறத நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஒஸ்ட் கேஸ் ஃபைனல் மாடல்னு சொல்லி நம்மளால வைக்க முடியாத ஒரு ஒஸ்ட் சினாரியோ வந்ததுனாக்கா கூட அந்த ப்ரீவியஸா இருந்த கன்சிஸ்டன்டா அந்த டிசைன் மார்பாலஜி என்ன நடந்திருக்குது அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி என்னுடைய அந்த 5 மாடலோ 6 மாடலோ என்னால பிளேஸ் பண்ண முடியும் நிச்சயமா. பட் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி, வி ஹாவ் டு டூ அ மாடல். கண்டிப்பா அதுல டவுட் கிடையாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த பெஸ்ட் கேசஸ் சினாரியோ. அப்ப ஏன் மாடல் பண்ணலங்கன்னாக்கா, இல்ல டைம் இல்ல, ஓகே நான் என்னுடைய ப்ரீ டிசைன்ல உள்ள மாடல் நான் இவ்வளவு தூரத்துக்கு பண்ணிருக்கேன், இதெல்லாம் நான் ப்ராப்பரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் மாடல் பண்ணி தான் நான் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன்ல கொடுக்கறதுக்கு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன். உங்களோட சைட் பிளான் எப்ப வந்து அந்த இன்ஃபரன்சஸ் கான்செப்ட் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கான்செப்ட் இந்த சினாரியோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ளதான் நம்ம பார்த்தோம். ஆல் தட் டேட்டா, லிட்ரேச்சர், புக் ரிவ்யூஸ், கேஸ் ஸ்டடி, ஆல் தட் சைட்டு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு. இதுக்கு அப்புறமா என்னுடைய டிசைனை வந்து நான் ப்ராப்பரா என்னட்ட யாருமே கேள்வியே கேட்கக்கூடாது, என் ஷீட்ஸே வந்து பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். அப்படின்னாக்கா என்னுடைய சைட் பிளான்லவே 5 சைட் பிளான் நான் போட்டுருணும். சைட் பிளான்ல ஒரு ப்ராப்பரா ஒரு மாஸ்டர் பிளான் ஒன்று கண்டிப்பா போடுவோம். அது என்ன 5 சைட் பிளான் கண்டிப்பா என்னுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் காமிக்கிற மாதிரி, என்னுடைய செட்பேக்ஸ் இதெல்லாம் கிளியரா காமிக்கிற மாதிரி ஒரு சைட் பிளான், என்னுடைய சர்வீசஸ் எல்லாம் காமிக்கிற மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இன்புட்ஸ் எதெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேங்கிறதுக்கான சைட் பிளான், என்னுடைய கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு சர்க்குலேஷன்ஸ் மீது எல்லாத்தையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான ஒரு பிளான். அண்ட் ஜென்ரலாவே என்னுடைய ஓவரால் டிசைன் பிலாசபிஸை பேசுற எல்லா பிளாக்ஸோட ரூஃப்ஸையும் வச்சு
அதில் என்ட்ரி எக்ஸிட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ப்ராப்பராக இருக்கிற என்னுடைய ப்ராப்பர் மாஸ்டர் பிளானு. ஃபிஃப்த் ஒன், அந்த ஃபிஃப்த் ஒன்னு நான் சொல்லும் பொழுது ஐ ஹாவ் டு கோ பேக் அகைன் டு த தியரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர், த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்பேசஸ் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தட் ஃபார்ம்ஸ் படிச்சிருப்போம். கிரிட் அயன் பேட்டர்ன் அண்ட் ரேடியல் பேட்டர்ன், கர்வி லீனியர் பேட்டர்ன், கிளஸ்ட்ரோஃபோபிக் ஆர்கனைசேஷன், இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். இப்போ இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷன்ல ஏதாச்சும் ஒரு செக்மெண்ட்டை தான், ஒன்று சென்ட்ரிஃபியூக்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை மையப்படுத்தி வச்சு சுற்றிலும் மற்ற பிளாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து சென்ட்ரலைஸ்டா ஒரு பிளாக்கை வச்சு ஒரு டிசைன் பண்ண போறோம். இல்லைனாக்கா கிரிட்டா நம்ம வந்து பண்ண போறோம். ஹவுசிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் எடுக்கிறவங்களா இருந்தாக்கா அதுலயுமே ஸ்ட்ரீட் ஹைரார்கீஸ்லாம் இருக்க போகுது. அதெல்லாம் இல்லைன்னா கிளஸ்டர்டா நான் பண்ண போறேன். என்னுடையதே ஒவ்வொரு பிளாக்குமே ஒரு மியூசியம் மாதிரி எல்லா சைட்லயுமே எனக்கு இன்னோவேட்டிவா இருக்கிற மாதிரி தான் நான் டிசைன் பண்ண போறேன். இந்த மாதிரி நான் டிசைன் பண்ண போறேன். ஸோ இது எல்லாமே எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா அந்த தேர்ட் செமஸ்டர்ல படிச்ச தியரி ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர், அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ், அதுலேருந்து தான் வருது. அதை கரெக்டாக நான் படிக்கணும்னா நான் இன்னொரு அந்த 40 minutes வார்ம் அப் நான் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன்னா என்னுடைய டிசைன் நல்லா வரும். அந்த 5 சைட் பிளான்ஸ் நான் கொடுக்கறதுலவே யார் என்ன கேள்வி கேட்க முடியும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். எல்லாமே இருக்குப்பா, இது வந்து நீ எப்படி பண்ண, வாட் இஸ் த இன்ட்யூஷன் விச் யூ ஹேட் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னாக்கா உங்களோட கனவு அஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் இண்டிவிஜுவலா உங்களோட பர்செப்ஷன் டுவர்ட்ஸ் த ஆர்கிடெக்சர் பை யுவர் சைட் அஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், அதை வச்சுட்டு உங்களோட ஸ்டடீஸோட இன்புட்ஸை வச்சுட்டு உங்களோட வேல்யூ அடிஷனை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ ஷீட்ஸை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி போட்டுட்டீங்கன்னா இன்ஃபீரியராக நிற்கவே வேண்டாம். காலரை தூக்கி விட்டுட்டு கெத்தா சவுண்டா யூ கேன் சே திஸ் ஆர் ஆல் திஸ். அதுல தப்பும் இருக்கலாம், ரைட்டும் இருக்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் தி ரெவ்யூ மெம்பர்ஸ், கொஸ்டினர்ஸ், அவங்களோட விஷன்ஸ், அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் அபவுட் தி கிரிட்டிசிசம்ஸ், இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி கொஸ்டின்ஸ். இட்ஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஆன்சர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம்ஸ். ஸோ அதுக்கு என்னுடைய 5 சைட் பிளான் இருக்குது, செட்பேக்கா இருக்குது, என்னுடைய சர்க்குலேஷன் பேட்டர்னா இருக்குது, என்னுடைய ஸ்பேஷியல் ஆர்கனைசேஷனா இருக்குது. அந்த லெஃப்ட் அலோன் ஸ்பேசஸை நான் எப்படி வந்து கான்சியஸா நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறேன். என்னுடைய எமோஷன்ஸை வித்தின் த ஸ்பேஸ் நான் எப்படி எடுத்துட்டு வரேன், வெளியில வாக் பண்றவங்களுக்கு நான் எப்படி எடுத்துட்டு வரேன், அவுடோர் டு இன்டோர், இன்டோர் டு அவுடோர் நான் எப்படி பாக்குறேன். ஓவரால் பில்டிங்கோட ஸ்கைலைன், ஓவரால் பில்டிங்கோட அந்த நோடல் வேல்யூ என்னுடைய அந்த அர்பன் கான்டெக்ஸ்ட்ல என்ன மாதிரி ஃபில் ஆகிருக்குது. இது மாதிரிலாம் நீங்க உங்களோட சைட் பிளான பேசுனீங்க அப்படின்னாக்கா தென் யூ ஆர் த ஒன் அமாங் வெரி குட் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சைட்ல யூ வில் பி லிஸ்டட் அவுட். இதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா பல நேரங்கள்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற பெரிய மிஸ்டேக்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா சைட் பிளான்ல ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, இண்டிவிஜுவல் பிளாக்ல தனியா இருக்கும், அதுல வந்து இன்னொரு ஒரு செக்ஷன்ல தனியா இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே கடைசியா ஒரு 2-3 days எடுத்து கரெக்டா இதுல பண்ணிருக்கிறதா இதுல எல்லாம் இருக்குதாங்கிறத வந்து நம்ம சரியா பண்ணாததுனால அன்னெசரியா என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த சைட் பிளானுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது செக்ஷன்ஸ். திடீர்னு என்னடா பிளாக் பிளான்ஸே இல்லாம செக்ஷன்ஸுக்கு போறாங்க. எஸ் அஃப்கோர்ஸ், ஏன்னா குறைச்ச டைம் தான் இருக்கு. 6 to 8 minutes உங்களை பத்தி நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். அந்த 5 வருஷத்தோட சாராம்சத்தை ஒரு 8 நிமிஷம் 10 நிமிஷத்துல நான் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா என்னுடைய கையில வச்சிருக்கிற விஷயங்கள்ல என்னுடைய இன்ஃபரன்சஸ் நான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும், கான்செப்டுக்கு உள்ளார வரணும், தென் என்னுடைய சைட் பிளான்ல உள்ள அந்த வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சைட் பிளான் நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், நேரா செக்ஷனுக்கு போயிடணும். அதுலதான் என்னுடைய எல்லா விதமான ஹவு டு சே சர்வீசஸும் எனக்கு உள்ளார வரும். எல்லா விதமான டெக்னிக்கல் ஸ்டஃப் இதெல்லாம் நான் கான்சியஸா தான் பண்ணியிருக்கேன், நானே தான் பண்ணினேன் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஏன்னா நம்ம நல்லா தீசிஸ் பண்ணிட்டாலும் பிரச்சனை, ஸ்டாஃப்ஸுங்களுக்கு சந்தேகம் வேற வந்துடுறீங்க. நிஜமா இவெல்லாம் பண்ற ஆள் தானா, நம்மளே திருந்தணும்னு நினைச்சாக்கா கூட கொஞ்சம் அங்கங்க சந்தேகம் வர்றது நேச்சர் தானே. ஸோ இவன் தான் இதை பண்ணிட்டு போனான்னு கேட்கதான் செய்வாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அந்த செக்ஷனை வந்து ப்ராப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு நமக்கு வேணும். அந்த செக்ஷன், சைட் பிளான், அந்த கரெக்டான ஃப்ளோர் பிளான் மூணுமே ப்ராப்பரா கோரிலேட்டடா இருக்குதாங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இல்லைனாக்கா அங்க போயிட்டு தலையை சொல்லிச்சுட்டு சாரி சார் நான் இங்க தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் மாத்தல, நேத்து தான் சொன்னாங்க, முந்தின நாள் தான் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ இப்படியா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னாக்கா நம்ம ஓவரால் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு வரும் பொழுது நம்மளோட ஃப்ளோர் பிளான்ஸா இருக்கட்டும், ஹரிசான்டல் வெர்டிக்கல் சர்க்குலேஷன்ஸா இருக்கட்டும், நம்மளோட கான்செப்டா இருக்கட்டும், அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து பின்னாடி போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸா இருக்கட்டும், இன்ஃபரன்சஸா இருக்கட்டும், நம்மளோட ஸ்டடி அனாலிசிஸ் சிந்தசிஸ் பார்ட்டா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் சொன்ன சின்ன விஷயம்தான். அந்த 40 minutes டைம் உங்களோட வார்ம் அப்,
உங்களோட தியரி சப்ஜெக்ட்ஸை ஒரு தடவை சர்ஃப் பண்ணி உங்களோட டிசைன் ஏரியாஸை என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணுனீங்க, எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நார்த் பாயிண்ட் தப்பா போட்டீங்க, எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் உங்களோட அனாலிசிஸ் அங்க வந்து மெட்ரோலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல போயிட்டு 4 நாள் அலைஞ்சிட்டு இருப்போம். மெட்ராஸ் போயிட்டு நான் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல வாங்கிட்டு வரேன், என்னுடைய எவ்வளவு மழை வந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் பதிவாயிருக்குன்னு டீட்டெயில் வைக்கணும். இல்லைனாக்கா அவன் வச்சிருக்கான் ரிப்போர்ட்ல, இவன் வச்சிருக்கான் ரிப்போர்ட்ல, அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? சாயிலோட தன்மை எப்படி இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணாம மெட்டீரியலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் ரிப்போர்ட்டை வாங்கி நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? எவ்வளவு சாயில் வந்து தண்ணியை உரியுமா இல்ல உரியாதா, எவ்வளவு தண்ணி கலெக்ஷன் ஆகுது, அதை சேகரிச்சு நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? when you are presenting a report, அந்த ரிப்போர்ட்டோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் உங்களோட டிசைன்ல, உங்களோட டிசைன் சொல்யூஷன்ஸ்ல, அந்த டீடைலிங்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்குது. 5 பாயிண்ட் பேசுங்க, அந்த 5 பாயிண்ட் அந்த கோரிலேட்டடா இருக்குதா அப்படிங்கறத தெளிவா பேசிட்டு வந்துருங்க. தட் இஸ் வாட் உங்களோட கிளாரிட்டி வந்து வெளில தெரியும். இதுல ரொம்ப அனதர் ஏரியா வந்து என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒரு ரெவியூல ஏதோ ஒரு கொஸ்டினுக்கு தப்பு பண்ணிருப்பான். அவன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் கோல்டு மெடல் வாங்குறவனா இருப்பான். அந்த கோல்டு மெடல் வாங்குறவங்க பண்ற அநியாயம் நிஜமாவே ரொம்ப ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும். ஏன்னா அவன் தீசிஸே முடிக்காம இன்கம்ப்ளீட்டா வச்சுட்டு அழுது நின்றுட்டு இருப்பான் ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு உள்ள நம்மளோட உயிர் நண்பனா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அங்க வந்து பிரசன்டேஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பாரு, அந்த ஒரு கேள்விக்கும் சரியா பண்ணிருக்க மாட்டான், அதுக்காக ஏதோ ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாரு, அதுக்காக அழுதுட்டு வெளில வருவான். அடுத்து போறவன் நம்மளால என்ன செய்வான்னாக்கா, ஐயோ இவன், அவனுக்கு ஆனந்த கண்ணீரா கூட இருக்கலாம், இவன் வந்து என்ன செய்வான், ஐயோ அவனே அழுதுட்டு வரானே, நம்ம காலிதான். அதாவது இவன் கஷ்டப்பட்டு அப்பதான் உருப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக உருப்படியா ஏதோ விஷயங்களை பண்ணிருக்கிறவன் அடுத்தவங்களை பார்த்து இங்க வந்து ஒரு கிளி ஆயிரும். திஸ் யூஸ்டு டு ஹேப்பன் இன் தி ஆர்கிடெக்சரல் பிரசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் அண்ட் ரன் இன் யுவர் ஓன் ட்ராக். நீங்க இங்க என்ன நடந்துச்சு, அவர் எப்படி கேள்வி கேட்கிறாரு, இது எப்படி கேட்கிறாரு, அது எப்படி கேட்கிறாரு, அவருக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் வருமா வராதா, இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் வேண்டாம். நான் என்னைய வார்ம் அப் பண்ண போறேன். ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எமோஷன். ஆர்கிடெக்சர் இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் தப்பு அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. then you can justify your solutions with the technological adoption in all generation. அடுத்தடுத்து வர்றவங்களும் இந்த கான்செப்டை எடுத்து அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும். அப்படிங்கிறப்போ எல்லா யூசர் குரூப்புக்கும் இது வந்து பாசிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டு வரும் பொழுது உங்களால அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சதுனாக்கா யூ ஆர் அன் ஆர்கிடெக்ட். தட்ஸ் இட். இதுல நல்ல ஆர்கிடெக்ட் கெட்ட ஆர்கிடெக்ட்லாம் கிடையாது. சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகலாம், சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து சக்சஸ் ஆகலாம். எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லாகவும் எல்லாமே சாகாடிடாவும் ஆயிட முடியாது. அவங்க வந்து அந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, எவ்வளோ அவமானங்களை சந்திச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்கள கேட்டாதான் தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து. ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ கட் வில். யூ ஆர் அன் ஆர்கிடெக்ட். யூ ஆர் கோயிங் டு enter as an architect after just 4 to 5 months of time. உங்களோட எமோஷனலான ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை எப்படி நீங்க வந்து ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல காயின் பண்ணி எடுத்துட்டு வர போறீங்க, வித் காமன்ஸ், வித் யுவர் காமன் சென்ஸ் அண்ட் வித் டெக்னாலஜி எப்படி எடுத்துட்டு வர போறீங்கிறதையும். செகண்ட் திங், உங்களோட தியரி சப்ஜெக்ட்ஸ், உங்களோட டீச்சர்ஸ் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. பிகாஸ் இப்போ நான் சொன்னது எதுவுமே நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் வேர்டு நியூ கிடையாது. எல்லாமே எல்லா காலேஜ்லயுமே எல்லா டீச்சர்ஸும் கஷ்டப்பட்டு உங்களுக்காக நிறையவே சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு தடவை அனலைஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு நீங்க அமைதியா ஒரு 40 minutes உட்காந்து உங்களோட தியரி ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேருந்து நீங்க பண்ணின உங்களோட டிசைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு, அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து நீங்க ப்ரெசன்டேஷன் பண்ண போற உங்களோட தீசிஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் கன்சிஸ்டண்டா நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு வந்துடுறது, நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட வியூஸை வந்து வியூன்னு எடுத்துட்டு வருவோம். அங்கே ஒரு ஆட்டோ நிற்கும், இல்லைனாக்கா ஒரு மரம் இருக்கும், பின்னாடி இருக்குது சார் வியூ, பிரிண்டில் வரல சார் அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஃபன் பண்ணாமல் யூ ஜஸ்ட் பிரிங் ப்ராப்பர் வியூஸ். அண்ட் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறதே உங்களோட சைட்லேருந்து தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறீங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறதே வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு வர போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட செக்ஷன்ஸ்லேருந்து. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் இது எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்கா விச் இஸ் 6 to 8 minutes உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சிடும். ஸோ அதனால ½ an hour எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஒரே இருக்காது. அண்ட் நான் ஆர்கிடெக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு நான் சொல்ல விரும்பல, ஜூனியர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாருமே அடுத்த வருஷம் இந்நேரம் ஆர்கிடெக்டாக இருக்க போகிறவங்க. ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் 3 months. உங்களோட 9 semesters நீங்கள் படித்த
படிக்காம விட்ட எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஒரு தடவை எசன்ஸ் எடுத்துட்டு யூ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் சைட் டு பிகம் அன் ஆர்கிடெக்ட், நாட் டு கம்ப்ளீட் யுவர் கோர்ஸ் பை ஃபினிஷிங் திஸ் தீசிஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபைனல் ஏரியா உங்களுக்கு, ஒரு கடைசி மொமெண்ட் அண்ட் அ வெரி குட் பிகினிங் மொமெண்ட் ஃபார் யுவர் ப்ராக்டிசிங் சைட். இதை வந்து அப்பாடா அப்படிங்கிறதோட டயர்ட்னஸாக முடிக்காம நீங்கள் வந்து வாவ் ஃபேக்டரோட ஆரம்பிங்க. இப்படிதான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட், ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டோ பெரிய ப்ராஜெக்டோ ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி எ எண்ட் ஆஃப் யுவர் டிகிரி, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் யுவர் கரியர். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட், all the students. Any questions you can raise? Yeah. Good evening, ma'am. The first question is from Surya. Good evening, ma'am. The presentation clarified a lot of doubts that we have been handling while thinking about the thesis. This is a feedback from one of the students. Thank you. The same student have asked a question. How do we find out what we actually like to proceed with the thesis? The question itself not having any clarity. It is more clearly the person can. Good evening, ma'am. It was me who asked that question. The question exactly is that we have to start a thesis in a topic or in a stream where what we actually like or what we actually want to proceed with. My question is that throughout this 9 semesters, we have been fond of a lot of topics, and we had been driven to lot of topics. How do we scrutinize what we actually like? What should we actually do? It's a very, very, very common question, and every person have this question actually. Honestly talking, this question you have to talk to yourself first, because in architecture as well as in life, when we are going for a buffet, everything is displayed. ரொம்ப பசியில் நம்ம பஃபேக்குள்ள உள்ள என்டர் ஆகும் பொழுது எல்லா பிளேட்ஸையும் பார்க்குறோம், எல்லாமே ரொம்ப ஒரு வாவ் ஃபேக்டரோட அழகாக இருக்கு. பட் அவர் பேலட் இஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் வி டூ ப்ரையாரிட்டைஸ். இல்லை எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு, எல்லாமே பிடிச்சிருக்கு, இதில் எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சி தெர் ஆர் 2 things which we like, which we can survive with. ரெண்டுமே இருக்குது. எது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கு எது நல்லா வரும், ரெண்டுமே இருக்கு. இஃப் வி ஹாவ் அ ரியல் டிசைர், நம்மளுக்கு இது வராது அப்படின்னாக்கா கூட we can do practice and we can get through that. ஸோ அது வந்து நம்மளோட டிசைரோட இன் டெப்த்தை பொறுத்தது தான். ஸோ இதில் வந்து 2-3 வகையாக இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணலாம். ஒன்று இல்லை நான் ஒரு நல்ல ஆர்கிடெக்டாக நான் சர்வைவ் ஆகணும், ஒரு கான்செப்ட் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கணும், இல்லை நான் ஒரு டீட்டெயில் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கணும், இல்லைன்னா நான் ஒரு நல்ல ஒரு டீச்சராக இருக்கணும், இல்லைனாக்கா நான் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி இந்த டாப்பிக்கை இந்த லெவல்லேருந்து இந்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், நான் வெறும் ரிசர்ச் மட்டும் பண்ணணும்னா போதும், இம்மீடியட்டாக நான் வந்து போட்ட காசை நான் ஆர்கிடெக்சரில் எடுத்துடணும், லைக் அ பில்டர்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக கிடையாது. ஜஸ்ட் ஃபார் அ ஃபன் ஜஸ்ட் கிவிங் திஸ் ஒர்க்ஸ். பட் என்ன அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொருத்தவங்களோட பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, நான் எது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், என்னை ரொம்ப ஆக்டிவாக வச்சு என்னை வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எண்ட் ஆஃப் த தீசிஸ் வரைக்குமா, இல்லைனாக்கா அந்த தீசிஸவே நான் அடுத்தது என்னுடைய லைஃபுக்கு எடுத்துகிட்டு போவேனா, ஆர் என்னுடைய கரியருக்கு நான் வந்து எனக்கு இதெல்லாம் வருமா, நான் இதெல்லாம் ஒழுங்காக செய்வேனா, என்னால் இந்த டாபிக் எடுத்தேன்னா சஸ்டைன் பண்ணுவேனா, பிடிக்கும் எனக்கு அது, ஆனால் நான் அதில் சஸ்டைன் பண்ணுவேனா. ஸோ இது 2 கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக வந்து ஆன்சர் பண்ணவே முடியும். இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக நான் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே ஒரு பிரம்மாண்டமாக பண்ணணுங்கிற ஒரு ஆசைப்படுற ஒரு ஆள். அதனால நான் என்ன பண்ணேனாக்கா, எதுவாக இருந்தாலும் நான் ஒரு ரொம்ப பெருசாக தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ஜ் ஸ்பேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு நான் ஒரு தீசிஸ் டாபிக் எடுத்தேன். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அப்போது நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்பேசஸாக டிசைன் பண்ணிட்டு இருப்போம். லார்ஜ் ஸ்பேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னு தீசிஸ் எடுத்து எக்ஸ்போ பவிலியன், பிரகதி மைதான், நியூ டெல்லிக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது, ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது தீசிஸ் டாபிக். ஸோ இது வந்து எனக்கு வந்து இது பிடிச்சிருந்துச்சு, என்னை வந்து வேற லெவலில் நான் போர்ட்ரே பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ அதனால நான் எடுத்தேன். அதுக்காக நிறைய கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் ஓரியன்ட் ஆயிடுச்சு. நான் ஆசைப்பட்டது ரொம்ப பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ் டிசைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் நான் வந்து எடுத்துட்டு வர்ற விஷயம் வந்து பார்த்தாக்கா நிறைய லார்ஜ் ஸ்பேன் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டுட்டேன்.
ஸ்டீல் ஸ்பேஸ் நான் எப்படி பண்ண போறேன், அந்த ஜியோடெசிக் டோம்னா என்ன, அது எப்படி நான் எடுத்துட்டு வர முடியும், இதெல்லாம் நான் எங்க ப்ராக்டிக்கலா அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம ஆசைப்பட்டு போறது ஒண்ணு, அது உள்ளர வந்து என்னென்ன மாதிரியான டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. என்னுடைய ஆசை தான் என்னுடைய சர்வைவலா, என்னுடைய சர்வைவல் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்றது வந்து என்னால இது முடியும், இது நான் என்னுடைய தேடல் வந்து இதை நோக்கி தான் இருக்குங்கிறது உங்களால தான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்க முடியும். வாட் யூ லைக் தி மோஸ்ட், அதுல எது பிடிச்சிருக்கு யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ நீங்க உட்காந்து காமா அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். உங்களுக்கு ஒரு ஃபேம் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்குள்ள ஒரு வாவ் ஃபேக்டரி இது பண்றாளா, மார்ஸ்ல ஒரு வீடு கட்டுறதுங்கிறது ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயம். ஸோ அதில் வந்து பண்ணுறாங்களா, வா அதெல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியாதுப்பா. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்காக ஒன்று செய்ய போகிறேன்னா, இல்லை எனக்கு என் பிழப்புக்காக என்னுடைய நாலேஜுக்காக எனக்கு எது நல்லா வரும், நான் அதில் இன்டெப்த்தாக ஸ்டடி பண்ணிக்க போகிறேன்னா, தட் யூ ஹாவ் டு டேக் அ, பிகாஸ் தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் ஃபியூச்சர். Thank you so much, ma'am. The whole thesis was like clearing a lot of doubts which we had throughout this while we think about thesis, ma'am. Thank you so much, ma'am. I would like to add a few points to what Architect Amuda was sharing with students. As rightly said, don't get threatened by the thesis or look it as a big monster or something likewise. It is a small path. When you cross this 5 years and get into practice, it is one particular area where you can excel what you learnt in last 5 years. That's what it was briefed by Amuda. தெளிவா சொன்னாங்க. தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஏரியாவையும் தனித்தனியா பிரிச்சு how we can explore it and how we can excel in that area. So this is really will be very much useful for the students. At the same time, subsequently we are going to have a panel of experts who are going to address about this thesis and how we are going to proceed. Really thank you, Amuda, for sharing all your views and what you were doing in the practice also. By the same time, our students also would have benefited very much. If any other questions also, you can unmute yourself and you can ask with our resource person or distinguished alumni today before we go into the formal vote of thanks. By the way, I would like to highlight for all the final year students, once you finish your thesis, this is going to be for lifetime with you as an asset or as your portfolio. As HOD was telling, this portfolio will be useful when you go into practice or when you step into the next level. Maybe some of the students may go for your master's program also, maybe MArch in some institution. And at Periyar Maniamai University also, we have MArch general program where I have listed out many institutions. We have got students from those institutions who have joined MArch in Periyar Maniamai University. Here we start our MArch admission announcement during March, April, and no need for the students to wait for the TANCET exam also, because we directly take the students with the BArch marks. With your 9th semester, if your CGPA is good, if it is above 6.5, you can apply, because this year our cutoff was 6.78 or something likewise. So really, your master's program, if you are getting into interview to apply with our institute, this thesis is also one of the important portfolio which we will look into. So all the students from other institution also, we wish your thesis will be a successful one. And with the expert talk today with Amuda's Architect Amuda's presentation and lot more programs we are going to organize for the benefit of all the final year students of all the institutions, in which you all will get benefited. So maybe I'm handing over to the coordinators, the moderator, to say the formal vote of thanks. Okay, I guess no, maybe this is an eye-opener session. Maybe you think about it, and there will be a lot of queries and doubts, so then that would be clarified. So thank you, sir. Thank you, all the participants. I now invite Architect Balahari Krishnan
to perorate the session and to propose your effects. Over to you, Bala. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, you are. Okay. Thank you, ma'am. Thanks a lot for such a wonderful presentation. Indeed, it's like right things happens at the right time. So likewise, for each and every budding architects who are going to do their thesis, this session will be like an eye-opener. And the way you delivered this session is just wonderful. So as a student, while entering into their thesis, they will be struggling as how to culminate all the learnings or culminate all these 5 years into this thesis. So the way you delivered will help them to understand and make them to do a better thesis. So thanks a lot for sharing your time with us, ma'am. On behalf of our Department of Architecture, I would like to extend my thanks to you, and our sincere thanks to our Honorable Dean sir and our HOD sir for being backbone for such kind of sessions and initiation. And once again, I thank all the participants for being with us and keep supporting us. Thank you. Thank you all.